I invite committee member IATSC Dr. Engineer Tannir Venkatesham Garu onto the dais. Vande Mataram Sujalam Sukhalam Malayaj Sheetalam Sasya Syamalam Mataram Vande Mataram Shubhra Jyotsna Pulakitayamini Pullakusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini. Now I request all the dignitaries on the dais, please join for lighting of lamp on the occasion of Vardhanti of Dr. Baba Saheb Ambedkar ji. Jyoti Samyuktam Mainajamaya Vana Mangalam Deepam Tailokyam Bhaksha Deepam Raichami Devaya Devatasuni Rahimam Narkatu Devi Jyoti. IATSC B. Vemanati Garu, FIE, to preside over the function of Ambedkar Vardhanti. Good evening to all. On today's event, special talk on climate change, food, health and spirituality. Respected today's chief guest, Dr.Khader Valli Garu, renowned independent scientist, millet man of India, Dr. GVK Rao, Chairman and Managing Director, Pragati Sudama, Engineer M. Sam Prasad Reddy Garu, FIE, Council Member, Elect IEI, General Secretary, Telangana Retired Engineers Association and Convener of this event, Engineer T. Venkatesham, FIE, Joint Honorary Secretary, Telangana State Center, past Presidents, past Vice Presidents, Council Members, IEI, past Chairman, past Honorary Secretary, Committee Members and Corporate Members of Telangana State Center, budding engineers, ladies and gentlemen, good evening to all, also media. I take a privilege before saying my welcome remarks for the event. Dr. B.R. Ambedkar, father of Indian Constitution, born on 14th April 1891 at Mahu in Madhya Pradesh of India, is famously known as Bhimarao Ramji Ambedkar, also known as Baba Saheb, was an Indian nationalist, jurist, Dalit, political leader, activist, philosopher, thinker, anthropologist, historian, orator, prolific writer, economist, scholar, editor, revolutionary, and the revivalist of Buddhism in India. He was also the chief architect of Indian Constitution. Born into a poor, untouchable family, Ambedkar spent his whole life fighting against social discrimination, the system of Chaturvarna, the Hindu categorization of human society into four Varnas, and the Indian caste system. A great man, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar's active life, glorious personality, and great capability
of these characteristics forever are worthy of writing with the golden letters in the useful history of the nation of India, of the entire world, and of the universal mankind. In the world, the great man first has to born in the form of great man, and then he has to prove himself the great man by the enriched personality with virtues, values, ethics, and by his great capability. So according to such a rule of the world, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was left this universe on this day for the Swargam. So I pray and pay today the Shraddhanjali and Sadgati to him, and I also request everybody to be 1 minute silent. Thank you. Great privilege and honor to be among this august gathering and extend a warm and hearty welcome to the chief guest, guest of honor, and all of you to this special talk on climate change, food, health, and spirituality. The climate change affects the social, environmental determinants of health, clean air, safe drinking water, sufficient food, and secure shelter. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause approximately 2 lakh additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, and heat stress. The direct damage caused to health, excluding costs in health determining sectors such as agriculture and water and sanitation. Areas with weak health infrastructure, mostly in developing countries, will be the least able to cope without assistance to prepare and respond. Reducing emissions of greenhouse gases through better transport, food and energy use choices can result in improved health, particularly through the reduced air pollution. You are what you eat is a common phrase many of us have heard, and today is our chief guest and millet man is going to give us what to eat and how to eat. So in terms of spirituality, there is truth in this simple statement, and it has an even deeper significance. We choose what we eat or drink based on liking, health, social factors, and other reasons. But most of us do not consider the spiritual dimension when choosing what we consume. So we have found through spiritual research that in addition to the health effects, different foods and drinks, every food or beverage has a certain level of purity. When we consume spiritually pure items, we imbibe positive energy from them, and this benefits us in daily lives and in our spiritual practice. We feel healthier, lighter, more clear-headed, and we become more productive also by consuming them. On the other hand, when we consume spiritually negative foods or beverages, we imbibe black energy, and this has a strong negative effect on all aspects of our life. We even negatively affect others if we serve spiritually negative food or drinks to them. If we regularly serve our children meat, for example, it has the potential to negatively affect them as they grow up, and this would have a long-term effect on them. Consuming spiritually negative foods and drinks can lead to having more anger, aggression, health problems, and other problems as well throughout life. The Telangana State Center has been playing a very important role in dissemination of information on engineering and contemporary technology, also like the awareness programs like this amongst the engineering fraternity. On behalf of the Telangana State Center of Institution of Engineers India and on my own behalf, I once again extend a warm, hearty welcome to Chief Guest Dr. Khader Valli garu, renowned independent scientist, millet man of India, and Dr. GVK Rao, Chairman and Managing Director, Pragati Sudama, and all of you to this important event.
Also, I take this opportunity to introduce our guest of honor, Dr. GVK Rao garu. He is an engineer turned environmentalist, is the architect of Pragati Biodiversity Knowledge Park and the founder chairman of Pragati Group, chairman expert committee on agriculture and food processing for Southern Region, Indian Chamber of Commerce. He was born in an agricultural family at Repalle, Guntur district, Andhra Pradesh. This provided him knowledge of traditional farming. His early education at Vyasramam near Kalahasti provided with an early reinforcement of Indian culture, devotion, meditation, and Vedic approach to knowledge. Recently, on 22nd April 2021, Dr. GVK Rao is awarded with the World Book of Records, London, for identifying and preserving more than 850 varieties of sacred, herbal, medicinal, mother plants and planting more than 45 lakh plants and trees in Pragati. Thank you, sir. I invite Dr. GVK Rao garu kindly to address the gathering. ఓషధిభ్యో నమః. ఈరోజు స్పెషల్ టాక్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఫుడ్, health and spirituality. The eminent personality, our scientist, Dr. Khader Valli garu, the knowledge on the health, the millets, kashayams, kattiga noonlu, tati bellam. So his course of bringing back our Satyayuga, what is required, he has spelled out continuously. His mission is to bring back the place, whether air conditioning is there or పరుపుందా లేకపోతే పండుకోవడానికి వస్తువులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ లేదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రపోయి లేచేవారికి తెలియని స్థితి. అలాగే ఆ సంతోషం, ఈ 12 గంటలు పనిచేసేటప్పుడు మనిషికి ఆ ఉత్సాహం, ఉమ్మంగ, ఉల్లాసం, ఉత్సాహం ఇవన్నీ ఉంటేనే అది హెల్త్ కింద లెక్క. మనం ఇదివరకు అడిగేది బాగుండాలని అడిగేవాళ్ళం కాదు, బాగా నిద్రపడుతుందా, బాగా ఆకలేస్తుందా. వీటిలో అనేక రకాలుగా మనం స్పిరిచువాలిటీలో మనిషి ఎంత ఆకలితో ఉన్నాడు, ఆ ఆకలికి అరిగించుకునే శక్తి ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ ఉంటేనే అది హెల్త్. కానీ ఇప్పుడు మనకి హెల్త్ చెకప్స్ ఉంటే మనకేం తెలియదు, అర్థమే కాదు. అలా మనకి స్పిరిచువాలిటీలో కామ, క్రోధ్, మోహ, లోభ, మద, మత్సల్య, అహంకార్, దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ సో మచ్ అబౌట్ ఇట్. తన కోపమే తన శత్రువు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే శోకం, ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు జరిగిన దానికి వచ్చేదానికి శోకం. అది గుర్తుపెట్టుకుని జీవితాంతం తలుచుకున్నప్పుడు ఆ ఫేస్ చూడకపోయినా కూడా మనిషి పేరు రాగానే ఒక విధమైన లోన ఆ కోపతాపాలు మనిషిని దుఃఖం ఎంతవరకు తీసుకెళ్తుందంటే జబ్బులన్నీ కారణం అక్కడే వస్తుంది. మన స్పిరిచువాలిటీ సంథింగ్ ఇంత అద్భుతమైన భారతదేశ వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, మన భగవద్గీత ఇవన్నీ చెప్పి ఈరోజు మనం అంబేద్కర్, ఈరోజు మనం వారికి శ్రద్ధాంజలి తీసుకుంటున్నాం. అంబేద్కరు కాన్స్టిట్యూషన్ చేసినప్పుడు మహాత్మా గాంధీ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ 130 మంది సంతకాలు చేశారు. వాట్ ఈజ్ అవర్ స్పిరిచువాలిటీ మీన్స్ హౌ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా రన్ అవ్వాలనే దాంట్లో ఫస్ట్ స్కెచ్ నంది. మనం కాన్స్టిట్యూషన్కి ఫస్ట్ ఒక పేజీలో ఉంటాయి, ఫస్ట్ పేజీలో స్కెచ్ నంది పెట్టారు. నంది అంటే 4 వేదాలు, నందీశ్వరుడు. వేదాలు అంటే జ్ఞానం ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మహానంత జ్ఞానసారుడు భగవంతుడు అంటే జ్ఞానం అనేదే ముఖ్యమైన దానికి ఇచ్చిన ఇది మన భారతదేశంలో ఏ దేశానికి లేదు. అలాగే రెండో స్కెచ్ పెట్టింది ఏంటంటే ఋషి యజ్ఞం చేయటం. అక్కడ వేదాలు, యజ్ఞాలు, ఈ రెండిటికి ఈరోజు మనం ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కోల్పోయామో అతివృష్టి, అనావృష్టి, రెండింటికి కారణం
ఆ వనమూలికలు కావాలి. ఆ వనమూలికలు ఉంటేనే యజ్ఞం. మనం ఈరోజు హనుమంతుడు ఏదైతే మృత సంజీవిని, సంధానకరణి, విశల్యకరణి, సువర్ణకరణి అవి పేర్లే మనం తెలియని రోజు అయిపోయింది. మనం యజ్ఞంలో సోమయజ్ఞం అంటే సోమలత ఉంటుంది. మరి అలాంటి ఔషధి సంజీవిని లాంటిది అది అరుదైపోయింది. కల్పవృక్షాలు 7 రకాల కల్పవృక్షాలు ఇవన్నీ కూడా మనం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని సరిగ్గా తరోగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈరోజైనా మన సత్యయుగం తిరిగి కలియుగం నుంచి రావాల్సిన సత్యయుగమే. ఇది ఒక్కటే మార్గం. ఈ కల్పవృక్షాలు 7 రకాల కల్పవృక్షాలు మనం లలితా త్రిపురసుందరి ఆ మణిద్వీపంలో ఆ పర్వతం మీద అమ్మవారు ఉంటుంది, అక్కడ శారదాదేవి ఉంటుంది. వెళ్ళేటప్పుడు మన ఏ విధంగా వర్ణించారంటే అమృత సముద్రం దాటాలి. కల్పవృక్షాలు 7 రకాల కల్పవృక్షాల వనాలు దాటాలి కొండ మీదకి వెళ్ళాలంటే. హరిచందనం, మందారం, కల్పకం, సంతానం, పారిజాతం, మారేడు, కదంబ వాసిని. మరి ఆ వృక్షాలు మనం ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా? వాటి గురించి మనం తెలుసా? కల్పకం అంటే ఏంటి తెలుసా? బ్రహ్మాంలిక కల్పవృక్షం, కల్పమంతా ఉంటుంది ఆ చెట్టు. అది శంకరాచార్యులు ఆ చెట్టు కింద తపస్సు చేసి ఇదిరా కల్పవృక్షం మనకు బ్రహ్మాంలిక. 8000 సంవత్సరాలు ఈరోజు మీకు ఎక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో అమెజాన్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇండియాలో మన వృక్షం, మన కల్పవృక్షం మన ఇండియాలో కనిపించదు. ఎందుకంటే అది ఎలిఫెంట్స్కి ఒక బటర్స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ లాంటిది, అంత డెలిషియస్. దాంట్లో 1,25,000 లీటర్ వాటర్ రిటైన్స్ ఇన్ దట్ ప్లాంట్. లండన్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్లో ద బెస్ట్ జ్యూస్ ఆన్ ద ప్లానెట్ అంటే దాని ఫ్రూట్ జ్యూస్ పెట్టారు. వాళ్ళకి తెలియదు కల్పవృక్షం, మనకే తెలియదు. మనం ఎక్కడున్నాము అనే దాంట్లో ఎందుకు ఈ కల్పవృక్షాల గురించి చెప్తున్నానంటే ఈ కల్పవృక్షాలు కొండ మీద ఉన్నప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు ఆ నీరు ఆ సాయిల్ని ఎరోట్ చేసుకున్నట్టుగా ఈ రూట్స్ని కూడా ఎరోట్ చేసుకుని కింద ఆ సముద్రం ఏదైతే ఉందో ఆ సముద్రంలోకి ఈ మెడిసిన్ వాల్యూ వెళ్ళటం వలన అది అమృతమైంది. మనం స్పిరిచువాలిటీ అని చెప్పడంలో ధన్వంతరి ఎడమ చేతిలో కలశం ఉంటుంది, ఆ కలశంలో నీళ్ళే. కుడి చేతిలో వనమూలిక చూపిస్తారు. ఈ వనమూలిక ఈ కలశంలో వేస్తే అది అమృతం అయిపోతుంది. అందుకని మన ప్రసాదాలు దేవుడి దగ్గర కూడా మనం ఏవి పెట్టినా కూడా తులసి, బ్రహ్మి, బిల్వ, తీర్థంగా కూడా అవే పెట్టుకుని తీసుకుంటాం. వాటర్ సాల్యుబుల్ ఇవన్నీ కూడా ఔషధులు అనే దాంట్లో త్రిమూర్తివనం, పంచవటివనం, పంచభూతవనం, నవగ్రహవనం, నక్షత్రవనం, రాశివనం, సప్తఋషివనం, విరేకపత్రిక వనం. కనీసం బాలగంగాధర తిలక్ గారు మన ఋషి సంస్కృతి పోయింది, నేచర్కి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు, ఈ రాబోయే అతివృష్టి అనావృష్టి ఇటువంటి వాటిని పోగొట్టాలంటే స్కూల్లో విరేక పత్రికలు పెట్టించారు, అది తీసేసాం. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో వీరు పెట్టిన దాంట్లో 3వ పేజీ రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత అధర్మాన్ని అక్కడ జయించి లంకలో అయోధ్యకి వచ్చేటప్పుడు ఆ స్కెచ్ చూపించారు. అంటే రామాయణం అవసరం మన భావి తరాలకి. రామాయణం లేకుండా, వేదాలు లేకుండా, యజ్ఞాలు లేకుండా కాదని చెప్పడంలో అంత నిఖచ్చితగా దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది. 4th పేజ్ స్కెచ్ భగవద్గీత. భగవద్గీత అనేది అర్జునుడు నా తాతల్ని, నా తమ్ముళ్ళు, అన్నలు వీళ్ళని నేను చంపలేను అని కాడిపడేసి కింద పడిపోయి చతికిలు పడిపోతే కృష్ణుడు వచ్చి భగవద్గీత అది అర్జునుడికి కాదు, అది మనందరికీ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది మనందరికీ. 5th అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ అది 11th 12thలో నటరాజు స్కెచ్ని పెట్టారు. ఇవన్నీ మీకు ఇవి లేకుండా నీ కాన్స్టిట్యూషను ఏం ఉపయోగం లేదు. ఈ వేదాలు ఉండాలి, యజ్ఞాలు ఉండాలి, రామాయణం తెలియాలి, భగవద్గీత అంటే భారతం తెలియాలి, దేవుడు అంటే ఏంటి తెలియాలి, ఆయన దమరకం ఎందుకు ఉంది, దమరకం నుంచి ఓంకార శబ్దం ఎలా వచ్చింది, సృష్టి స్థితి లయ వచ్చింది, ఇదంతా కూడా వేదాలలో ఒక అద్భుతమైన ద ట్రూ నాలెడ్జ్. ఈ కామక్రోధ వీటన్నిటిని కూడా జయించడం ఎట్లా? జైసే అన్ ఐసే మన్ జీత్ జగజ్జీత్. మనసుని ఎవడైతే జయించాడో జగత్తుని జయించవచ్చు అనేది అన్నంతోనే ఉంది.
జైసే రస్ ఐసే ఖూన్, జైసే అగ్ని ఐసే వాక్. అగ్ని అంటే హైడ్రోజన్. మనం రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ తీసుకుని మనకి వాచ రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనం కట్టిగా నూనెలు, ఎద్దు కట్టిగా నూనెలు తాగి చూడండి, వాచ ఏంటో తెలుస్తుంది. అలాగే రస్ అంటే మనం పెప్సీ, కోకు ఇంకా ఉండే చెప్పుకోలేని చాలా చాలా పేర్లు. మనం అవన్నీ తీసుకుంటుంటే మనం నీ తండ్రి రక్తం నీకు పట్టలేదురా అంటారు. అంటే ఏంటి? నీ చేష్టలు ఉడుగులలా అంటే ఏంటి? మనస, వాచ, కర్మణ, త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలంటే మన కన్జంప్షన్లో మార్పు రావాల్సిందే. ఈరోజు మనం తీసుకునే ప్రతిదీ రాక్షసత్వం, తామసిక్, రాజసిక్, సాత్విక్లోకి రావాలంటే, ఆ స్పిరిచువాలిటీ రావాలంటే, దాంట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ ముందు ఫుడ్లో మార్పు రావాలి. అప్పుడే మన ఆలోచనలో మార్పు వస్తుంది. ఈ భావితరాలకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఏదైతే సాయిల్ అనేది, మనం ఈరోజు క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే సాయిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఈరోజు అవన్నీ కూడా మనం కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ ఒకటని కాకుండా ప్లాస్టిక్స్, అనేక రకాల వ్యర్థాలని మనం, చెట్లు పెద్దవి అవ్వచ్చు, స్మాల్ బుషెస్ అవ్వచ్చు, మీడియం లార్జ్ అవ్వచ్చు, కానీ అది మనకి ఎట్లయితే బట్టలుగా ఉన్నాయో పొడమికి కూడా అది గ్రీన్ అనేది బట్ట అనేది ఉండాలి. అది 35-40% మినిమం ఉండాలి. ఈరోజు 5%కి వచ్చింది. మరి పొడమిలో మనకు కావాల్సిన ఆహారాలు రమ్మంటే ఎలా వస్తాయి? గింజేస్తే జర్మినేషన్ కాదు. యూనివర్స్లో అనేక ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, విత్తనం వేస్తే మీకు మొలక రాదు. కానీ ఇక్కడ ఒక్కటే ఉంది, భూమాత, వందే మాతరం. మనం ఇందాక పెట్టు, ఇలాంటి స్థితి నుంచి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాము, అలా తిరిగి ఎలా వస్తామనే దాంట్లో పొడమిని మనం రక్షించుకోవాలి. పంచభూతాల్లో పొడిమి మనకి అన్ని అడగకుండా అన్నీ ఇస్తుంది. వాయువు, ఆక్సిజన్ అడగకుండా ఇస్తుంది. నీరు లేకుండా మనం ఎంతసేపు ఉంటాం? ఆకాశం, శబ్దం లేకుండా మనకి అనేక రకాల పంచభూతాలు, అగ్ని లేకుండా మనం స్పిరిచువాలిటీ అంటే వాటిని దేవతల్లాగా పూజించి వాటికి కావలసిన పద్ధతిలో మనం రక్షించుకోవటమే. ఆ దేవతలు బాగుంటేనే వర్షాలు వస్తాయి, కావలసిన ఆహారం వస్తుంది, మనతో పాటు 84 లక్షల జీవరాశులు సురక్షితంగా ఉంటుంది, వసుదేవ కుటుంబం అవుతుంది. ఆ ఆలోచనలు ఈ పద్ధతిలో ఈరోజు ఆ స్పిరిచువాలిటీ పెట్టడంతో మన సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా మారింది. సో డాక్టర్ ఖాదర్ వల్లి గారు, వారి టైం మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ఏమన్నా 1-2 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయంటే లాస్ట్లో మనం తప్పకుండా వాటిని చేసుకోవచ్చు. అనేక మంది మనం వారికి టైం చాలా ప్రీషియస్ టైం. సో ఐ టేక్ లీవ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్లెజర్. ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Very excellent speech and awakening us with the spirituality, health, and what is the difference between how to eat and how relation is health and spirituality and Panchabhuta, all these things. Thank you, sir. I request Engineer Syam Prasad Reddy Garu kindly to introduce our today's chief guest. Good evening to everybody. Today's functions President Engineer B. Brahma Reddy Garu, Chairman Telangana IEA Telangana State Center, and today's chief guest is our beloved Dr. Khader Valli Garu. Please. Actually, it doesn't require any introduction, but it has become customary in our institution of engineers to introduce the chief guest. And I have taken this opportunity to introduce him in 2 languages. If chairman ki janjam ele kada, అందరికీ బ్రాహ్మణుని తెలుసు, జంజం అవసరమా, జంజం ఉంటేనే బ్రాహ్మణుడు అని కాదు. అదే ఖాదర్ వలి గారు అసలు ఖాదరి వలి పేరులో ఉంది, కానీ వాడు పక్క బ్రాహ్మణులు వారు. అసలు వారు చూడండి, వారి యొక్క ప్రతి వేదికని చాలా పుణ్యస్థలంగా భావిస్తారు. కాబట్టి వారు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మేము కిందే విడిచి వచ్చాము. మా చైర్మన్ గారు కూడా మొదలు తెలియక వేశారు, వారు కూడా వదిలిపెట్టారు. ఇప్పుడు చెప్పులు లేవు మాకు ఎవరికి ఇక్కడ.
వేదిక మీద. అంటే ఆ విధంగా వారు ఈ ఈ స్థలాన్ని చాలా పవిత్రంగా చూసేటువంటి వ్యక్తి. వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనేటువంటి అవకాశం నాకు కల్పించిన మా చైర్మన్ గారు కూడా ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. అయితే you see on the same platform on 4th March in 2018, Dr. Khader Valli was introduced to the Telangana people on this one. On 4th March 2018, we have conducted one meeting and we have successfully launched one book also. We have released one book. This book was released on that date, 2018, 4th March. And I think I am having the photograph also. This was that photograph. అంటే ఆ రోజు బుక్ రిలీజ్ అయింది. తర్వాత వారు ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ తెలంగాణ స్టేట్ సెంటర్ and in collaboration with Telangana Retired Engineers Association, as we are doing this function, we have conducted on that day similarly introducing one book, and it was totally all 800 people were attended that meeting. And please, the remarkable contribution of Dr. Khader Valli to the field of food and health lies in highlighting the fact that the ratio of dietary fiber to carbohydrates present in different foods largely determines the health of people who consume them. Besides his unrelenting work as an independent food scientist and health expert is unparalleled, since he not only discovered the medicinal properties of the much forgotten cereals called millets, but also successfully recommended them for patients of various diseases for cure. Further, Dr. Khader Valli's in-depth knowledge of human-induced environmental pollution led him to see the interconnections among the modern chemical farming methods, indiscriminate use of natural resources with respect to agriculture, production of toxic food, and deteriorated health of humans and other species, ecological imbalance and global warming on the planet. The comprehensive understanding of varied related issues has also prompted him to advocate an integrated approach towards life that is very natural and simple. The revival of age-old farming system called Kadu Krishi, that is jungle farming, which goes a long way in regenerating the soil and forest. Dr. Khader Valli is a testament to that. A native of Produttur town in Kadapa district, Andhra Pradesh, Dr. Khader Valli has been working relentlessly in reviving Siridhanyalu for the past 20 years. After graduating with Masters in Science with specialization in education from the Regional Institute of Education, Mysuru, he did his PhD on steroids from the Indian Institute of Science, Bengaluru. Dr. Khader Valli pursued his postdoctoral research on fellowship on environmental science from Waverton, Oregon, United States of America. His research was on deactivating deadly chemical substances like Agent Orange and dioxins at the time when food was being rapidly commercialized. Dr. Khader Valli felt that instead of working in a foreign country for a living, it is meaningful to strive for a healthy society in his own country. So he returned to India from the USA in 1997 and settled down in Mysuru. There he worked hard to revive 5 different types of millets that were fast disappearing. In the process of consuming each of these millets, he discovered that the healing properties present in them could cure even deadly diseases. Hence he named these 5 types of millets as Siridhanyalu. Not Chiridhanyalu, he named it as Siridhanyalu. In order to cultivate them very naturally, Dr. Khader Valli propounded a method called Kadu Krishi, jungle farming. He has been treating practices homeopathy non-formally
his patients of their diseases by recommending the consumption of siridhanyalu, rices, drinks of different plant trees, leaf decoctions, and with homeo medicines in dire cases. He firmly opines that paddy rice, wheat, milk, non-vegetarian food, untimely eating habits, genetically modified crops, chemical fertilizers, synthetic pesticides and herbicides are instrumental in polluting the environment and food, and thereby leading to the quick spread of lethal diseases. Dr. Khader claims that preventing and curing diabetes, hypertension, obesity, constipation, piles, gangrene, and PCOD, low sperm count, skin diseases, kidney and thyroid related disorders proved by consuming siridhanyalu. Siridhanyalu also keep away brain and blood related diseases. He is adored by the people of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, and pulls big crowds to his food health talks there. And recently Dr. Khader Valli and myself, we have spent 2 days in our adopted village in Narayanpet district, Maddur Mandal, and that village name is Nandipadu. You see, on I think on 24th and 25th of October, we were there in that village. I think it was first time that Dr. Khader Valli has spent in a Telangana village, and he was so, we were so native to that village. We were simply following him in the morning walk or in the evening walk or in the deliberations with the rites and other things. Really, వారు కారణ జన్ములని నేను భావిస్తున్నానండి. ఖాదర్ వల్లి గారు భారతదేశానికి రియల్గా వారు కారణ జన్ములు. వారి గురించి తెలుగులో కూడా ఒక 2 సెంటెన్సులు గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో జన్మించిన ఖాదర్ వల్లి గారు సిరిధాన్యాల పునరుద్ధరణకు 20 ఏళ్లుగా శ్రమిస్తున్నారు. మైసూర్లో ఎంఎస్సిలో చదివిన తర్వాత బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో స్టెరాయిడ్స్పై పిహెచ్డి చేశారు. సహ విద్య అని ఉషాని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. చెప్పాల్సి వస్తుంది సార్. తర్వాత అమెరికాకు వెళ్ళి వారు పర్యావరణ శాస్త్రంపై పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోగా ఉన్నారు. ఏజెంట్ ఆరెంజ్ డయాక్సిన్స్ వంటి అత్యంత విషతుల్యం రసాయనాలను నిర్వీర్యం చేయడంపై పరిశోధన చేశారు. ఆహారము వాణిజ్యీకరణ అవుతున్న నేపథ్యంలో తాను పరాయ దేశంలో ఉద్యోగం చేయడం కన్నా స్వదేశంలో ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసం కృషి చేయడమే జీవితానికి అర్థవంతంగా ఉంటుందని భావించి 1997లో భారత్కు తిరిగి వచ్చి మైసూర్లో స్థిరపడ్డారు. అంతరించిపోతున్న 5 రకాల సిరిధాన్యాల పునరుద్ధరణకు కృషి చేశారు. వీటిని వాడే క్రమంలో ప్రతి ఒక్క సిరిధాన్యానికి ఉన్న ఔషధ గుణాల వల్ల భయంకరమైన జబ్బులు సైతం తగ్గుతున్నాయని కనుగొన్నారు. అందుకే వీటికి సిరిధాన్యాలను పేరు పెట్టారు. వీటిని సహజ పద్ధతుల్లో సాగు చేయడానికి కాడు కృషి అనే విధానాన్ని ఆవిష్కరించారు. తన వద్దకు వచ్చే రోగులకు సిరిధాన్యాలు కషాయాలతోనూ మరి అవసరమైనప్పుడు హోమియో మందులతోనూ చికిత్స అందిస్తున్నారు. వరి బియ్యము, గోధుమలు, పాలు, మాంసాహారము, వేలపాలు లేని ఆహార విహారాలు, జన్యు మార్పిడి పంటలు, రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు, కలుపు మందులు పర్యావరణాన్ని ఆహారాన్ని విషతుల్యంగా మార్చి ప్రాణాంతక వ్యాధులు అత్యంత వేగంగా ప్రబలడానికి కారణభూతమవుతున్నాయని ఆయన భావిస్తున్నారు. మధుమేహము, అధిక రక్తపోటు, ఊబకాయము, మలబద్ధకము, పైల్స్, గ్యాంగ్రీన్, పిసిఓడి అని అతి తక్కువ వీర్యకణాలు, చర్మ వ్యాధులు, మూత్రపిండాలు, థైరాయిడ్ సంబంధిత అనారోగ్యాలతో పాటు మెదడు సంబంధమైనటువంటి రక్త సంబంధమైన జబ్బులేవి లేకుండా సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సిరిధాన్యాలు అందిస్తాయని రుజువైందని తెలియజేస్తున్నారు. కర్ణాటకలో ప్రజలకు డాక్టర్ ఖాదర్ గారు ఒక ఆరాధ్య దైవం. ఇప్పుడు వారు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కూడా ఆరాధ్య దైవం అయ్యారు. ఇప్పుడు ఇటీవల వారు పంజాబ్కు, తర్వాత గుజరాత్కు కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఆరాధ్య దైవం అయిందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. ఈ కోవిడ్ వలన కొంత వారి కార్యక్రమాలు కొంత కన్ఫైన్ అయినా కూడా వారు ఆ కోవిడ్ని కూడా లెక్క చేయకుండా వారు గుజరాత్కి వెళ్ళి అక్కడ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్తోని, పంజాబ్లో రైతులతోని, ఇక్కడ ప్రజలతోని మమేకమై అక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. తర్వాత అమెరికా కూడా వారు 2-3 సార్లు వెళ్ళి అక్కడ కూడా చాలా ప్రాంతాలలో
దీని యొక్క సిరిధాన్యాల గురించి చెప్పడం, దాని తర్వాత వారికి ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఈరోజు వారి యొక్క అభిమానులు ఉన్నారు, ఆచరణ చేసేటువంటి వారు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి వ్యక్తి మనకు 2018లో ఎందుకు దొరికారు, ముందెందుకు దొరకలేదు మాకు వారితో ఇంకా సహకరించడానికి? ఇంకా మేము వయసులో ఉన్నాడు, వారు దొరికితే ఇంకా వారితో పాటు ఇంకా తిరిగే వాళ్ళం అనుకున్నాం. కానీ కనీసం మనకు 2018 వారి యొక్క పరిచయం జరిగినందుకు మేము ఒకసారి భగవంతుని కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, వారి యొక్క భావి జీవితంలో మేము ఎప్పుడు వారికి అన్నంటే ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నిజంగా ఖాదర్ వలి గారు కారణజన్యులని మరొకసారి అంటున్నారు. వారికి కావలసింది ఒక భారతరత్న తప్పించి ఇంకేది కూడా వారికి నిజంగా సన్మానం కావాలంటే భారతరత్న ఇచ్చినట్టయితేనే ఖాదర్ వలి గారి యొక్క చేస్తున్నటువంటి ఈ యజ్ఞానికి ఒక అర్థం ఉంటుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. సుజలాం సుఫలాం అనే పదాలకు అర్థం లేకుండా పోతుంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో. మన దేశం ఒక్కటే కాదు, ప్రపంచం మొత్తం మన ఆహార పద్ధతి గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో వేగం అందుకుంది, పుంజుకుంది. ఇంకా వచ్చే 25 సంవత్సరాల్లో ఆఘాతకరమైన దురంత విషయాలు ఈ కార్పొరేట్ ఫుడ్ కల్చర్ మానవజాతి మీద రుద్దబోతుంది. ఇందులో రెండో మాట లేదు. ప్రస్తుతం గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో ఆ ప్యాటర్న్, ఆ పద్ధతులు మానవజాతి అర్థం చేసుకోవట్లేదు. మీరు తాగుతున్న పాలు, మీరు తింటున్న వరి బియ్యం, మీరు తింటున్న గోధుమలు, ఇంకా గడిచిన 20 సంవత్సరాల్లో మీరు తింటున్న పంది మాంసము, ఆవు మాంసం, మేక మాంసం కానివ్వండి, కోళ్ళ మాంసం కానివ్వండి, ఇవన్నీను అంటే మొత్తం ప్రకృతిపరంగా మానవునికి లభించవలసిన పదార్థాల్ని ఈ వ్యవస్థ అన్సస్టైనబుల్ మెథడ్స్ వైపుకు తీసుకెళ్తోంది. సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ నేచర్ కమ్స్ వెన్ వీ రీప్లెనిష్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఆ ప్లానింగ్ లేకుండా అన్సస్టైనబిలిటీ వైపు తీసుకెళ్తుంది. ఆ అన్సస్టైనబిలిటీలో యూఎన్ తీసేస్తే మనం సస్టైనబుల్ అవుతాం. యూఎన్ అంటే ఏంటి? యునైటెడ్ నేషన్స్. ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి సంస్థ నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత ప్రపంచమంతా ఏకతానత వైపు, మోనోకల్చర్ వైపు నడిచేదానికి ఈ సంస్థ గట్టిగా పనిచేస్తుంది. అంటే అందరికీ ఒక ప్రమాణం ఇచ్చి ఇంత ప్రోటీన్ కావాలి, ఇంత కార్బోహైడ్రేట్ కావాలి, ఇంత ఇది కావాలి అని చెప్పడం మొదలుపెట్టి అందరూ అలాగే తినటం మొదలుపెట్టింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళు తయారు చేస్తున్న ప్రమాణం, పరిమాణం ఒక్కటే ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తుంది. సెట్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టాండర్డ్స్, వాళ్ళు ఇంత మాంసం తింటున్నారని ప్రపంచంలో అందరూ ఇంత మాంసం తినాలి, వాళ్ళు ఇంత ప్రోటీన్ తింటున్నారు, అందరూ ఇంత తినాలి. ఆ ప్రోటీన్ అలాగే ఉండాలి. వాళ్ళు తిన్న ప్రోటీన్ మనం తినాలి. అంటే వాళ్ళు మెక్డొనాల్డ్ తిన్న మనం అదే తినాలి, వాళ్ళు ఇది అదే తినాలి. అంటే అన్నిటినీ ఏకతానత వైపు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ టెక్నాలజీ తమ చేతుల్లో ఉంది, దాన్ని పేటెంట్ చేసి అమ్ముకోవడం మొదలుపెట్టింది. అలా అగ్రికల్చర్ని టెక్నాలజీ రూపంలో మొత్తం విత్తనాలను సమేతంగాను తమ చేతుల్లోకి తీసేసుకున్నాయి ఈ 5-6 పెద్ద ఫుడ్ కార్పొరేట్ కంపెనీలు. ఇప్పుడు విత్తనం రైతుల చేతుల్లో ఉండాలి, కానీ కంపెనీల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశపు వ్యవస్థ ఈ కంపెనీల అధికారంలోకి వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు యాజ్ వీ స్పీక్ టుడే, విదిన్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ 2-3 days, GMO ఫుడ్స్కి ఎర్ర తీవాచి పరిచి మన పార్లమెంట్లో పాలసీలు తయారు చేస్తున్నారు ఇంక కొన్ని రోజుల్లో. అంటే ఏమిటి? భవిష్యత్తులో రానున్న ఆహారం జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్, అంటే ముఖ్యంగా ఇంకా ముసుగులో గుద్దాటేందుకు సోయాబీను, మొక్కజొన్న, ఈ 2 పదార్థాలను మాత్రమే ఇంకా వచ్చే సంవత్సరాల్లో పెంచబడతాయి. మిగిలినవి ఎవ్వరూ ఏమీ పెంచాల్సిన పని లేదు. రైతులు అవసరం లేదు, విత్తనాలు అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు.
ఈ రెండు పదార్థాల నుంచి కావలసిన ప్రోటీను, కార్బోహైడ్రేటు, ఫ్యాట్ కంటెంట్ని సపరేట్ చేస్తారు. చేసి డిజిటలైజేషన్ చేసిన ఈ యాప్స్ ద్వారా మీకు ఆవు మాంసం కావాలా, 2 రోజుల్లో 10,000 టన్నులు కావాలా, రెడీ చేసి ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ఫుడ్ అని చెప్తున్నాను, ఇంకా రేపటి నుంచి నేను ఫ్యాక్టరీ ఫుడ్ అని చెప్పేదానికి ఇష్టపడుతున్నాను. సో ఆవు మాంసం 2,000 టన్నులు రెడీ, కోడిగుడ్లు రెడీ, అంతా యాప్స్తో ఈ డిజిటలైజ్డ్ జిఎం టెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీతో మీకు ఏ ఆహారం ఎలా కావాలో దాన్ని తయారు చేసి మీ ఇళ్ళకు డ్రోన్లతో తెచ్చి, ఇంకెప్పుడు జొమాటోలు, స్విగ్గీలు కూడా ఉండవు. డ్రోన్స్ వచ్చి మీ నోట్లోకి పెట్టేంత వరకు పరిస్థితి తీసుకొస్తారు. దీని మౌల్యం ఏమిటంటే క్లైమేట్ చేంజ్. కానీ మధ్యలో గ్లాస్గో, ఫ్రాన్స్, టోక్యో, ప్యారిస్ ఇలాంటి సభలన్నీ చెప్పేసి ఈ టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకొచ్చి వచ్చే సంవత్సరాల్లో మీకు ఇబ్బందులు రాబోతున్నాయి, ఈ అనుకూలం కలిగిస్తాము, కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీ వాడుతున్న ఈ ఆహారం మీకు మంచిది, సో ఈ ఆహార టెక్నాలజీని మీరు కొనండి, మేము పేటెంట్, ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి డబ్బులు కట్టండి. దానికి కావాల్సిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు పాలసీలన్నీ మొదలు పెట్టేశారు. అంతా అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నింటినీ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశాల్లోనూ ఈ కంపెనీలు శాసించడం మొదలుపెట్టాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడే ఈ మాంసం కృతకంగా తయారు చేయటం, ఈ పాలు కృతకంగా తయారు చేసి ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీతో, అమెరికాలో ఆవులు లేవు, మన ఇండియా నుంచే పట్టుకెళ్ళారు, మార్పులు చేశారు. ఒక్కొక్క ఆవు 25 లీటర్లు పాలు ఇచ్చేట్టు చేశారు. ఆ పాలను పిల్లలకు తాగించి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ చేశారు. ఆ పాలు ఉత్పాదన చేసేదానికి, ఆ గడ్డిని పెంచేదానికి ఈ ఆవుల కోసం కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న ఆక్వాఫర్స్ అంతా, అంటే నీటి సమృద్ధమైన నీటి చెరువుల్ని మొత్తం నాశనం చేసేసుకున్నారు. ఫ్లోరిడాలో ఈ చెరుకు పెంచేదానికి ఉన్న వాటర్ బాడీస్ అంతటిని, చెరువులు మొత్తం మనకు మన దేశంలో అంత పెద్ద చెరువు ఎక్కడా లేదు. ఆ ఫ్లోరిడాలో ఉన్న చెరువులన్నింటినీ చెరుకు పెంచేదానికి నాశనం చేసేసుకున్నారు, మాయమైపోయింది. ఎవర్గ్లేడ్స్ మొత్తం ఈ గ్లైఫోసేట్, ఏజెంట్ ఆరెంజ్ లాంటి భయంకరమైన హెర్బిసైడ్స్తో నిండిపోయింది. అంటే సుజలాం సుఫలాం అంటున్నాం, ఎక్కడున్నాయి సుజలాలు, ఎక్కడున్నాయి సుఫలాం ఎక్కడ వస్తుంది? సార్ చెప్పాడు, విత్తనం భూమిలో వేస్తే మొలక రావాలని. ఆ మొలక వచ్చే పరిస్థితి ప్రస్తుతం 69% భూమి కోల్పోబోతోంది ఇంకా బై 2025. అంటే మన్నుగా లేదు, ఇసుక మరుభూమిగా తయారవుతుంది. ఇంత జరుగుతున్నా కానీ వాళ్ళకేం ఇబ్బంది లేదు. అన్సస్టైనబుల్ మెథడ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే మొత్తం అంతా తమ చేతుల్లోకి తీసుకునేదానికి ఈ నేపథ్యం అవసరం అన్నమాట. ఆ దీపంలోనే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద గ్లాస్గో మీటింగులు అవంతా చేస్తారు. సింగిల్ పాయింట్ అజెండా, మీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గించాలంటే అందరూ ఈ పనులు చేయాలి, ఈ టెక్నాలజీని వాడాలి. అన్ని దేశాలు వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేస్తూ ఉండాలి, ఆ టెక్నాలజీని కొంటూ ఉండాలి, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తూ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎకనామిక్ మోడల్ దట్ ది వరల్డ్ ఈజ్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు. ఇందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకటి తగ్గించేస్తే వాట్ అబౌట్ సార్ చెప్పినట్టు భూమి ఏమైంది, నీళ్ళు ఏమయ్యాయి, గాలి ఏమైంది, ఆకాశం? ఎవరు ఆకాశం గురించి మాట్లాడటం లేదు. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్, ద సైకిల్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కార్బన్ సైకిల్, వాటర్ సైకిల్, నైట్రోజన్ సైకిల్, మన్నులో ఉన్న ఈ హనీ బీస్, ఇలాంటివన్నిటిని మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కనిపెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఇంకా 5G వేవ్స్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని కూడాను మనం మెల్లిమెల్లిగా మార్పు చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ తరంగాల ఒరవడిలో ఆ సమతులనాన్ని, జీవ సంకులానికి అవినాభావ సంబంధం ఉన్న అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోయి విచ్చలవిడిగా అవిచ్ఛిన్నంగా అద్భుతమైన సమతులనంతో తిరుగుతున్న ఈ అయస్కాంతపు వలలో మన భూమి ఉంది. అది అందరికీ అర్థం కావాలి. ఆ అయస్కాంతపు వలని కూడాను మనం విచ్ఛిన్నం చేసేదానికి ఈ గడిచిన 5-10 సంవత్సరాల్లో నాంది పలుకుతోంది మానవ జాతి. ఇది ప్రతి ఒక్క ఇంజనీరు, ప్రతి ఒక్క సైంటిస్టు, నేను పల్లెలో వెళ్ళి ఈ మాటలు మాట్లాడలేను.
సో యాక్చువల్లీ సార్కు వచ్చినప్పుడు ఈ మాట చెప్తూ నిన్నాను, మనం వచ్చాము ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో మనం వాతావరణాన్ని పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్న అభ్యాసాల్ని మనం సాధనకు చేసి ప్రజలకు చూపించాలి. ప్లాస్టిక్ని వాడకండి. మన ఆహారానికి సంబంధించినంత వరకు ఈ ప్లాస్టిక్ నుంచి మనం దూరం ఉండాలి. ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో నీళ్లు తాగకూడదు, ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో నూనెలు పెట్టుకోకూడదు, ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో మనం ఆహారాన్ని నిల్వ ఉంచకూడదు. ఇవన్నీ అనుకూలానికి విరుద్ధంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ అనుకూలం అయిపోయింది, కానీ అనుకూలం కాదు ముఖ్యం, ఇక్కడ ఆరోగ్యం ముఖ్యం. సో ఆరోగ్యం కావాలంటే మీరు నీళ్ళని మట్టి కుండలో అయినా కానీ, స్టీల్ పాత్రలో అయినా కానీ, గ్లాస్ పాత్రలో అయినా కానీ మాత్రమే తాగాలి. ఆ న్యూట్రాలిటీని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ వల్ల ఆ ప్లాస్టిక్ నానో పార్టికల్స్ని లోపల పంపించుకుంటున్నారు. మన ఇమ్యూనిటీని దెబ్బతినేదానికి మొదటి కారణం ఇది. ఎందుకంటే మన ఇంటెస్టైన్స్ మైక్రోబ్ ఇన్హాబిటేషన్ని దూరం చేసేదానికి మొదటి కారణం ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో నీళ్లు తాగటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మన పొట్టలో ఉన్న ఆ లేయర్స్ బికేమ్ హైడ్రోఫోబిక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హైడ్రోఫిలిక్. అంటే నీటిని ఆకర్షించే గుణాన్ని పోగొట్టుకుంటూ మెల్లిమెల్లిగా గట్ మైక్రోబ్స్ని దూరం చేసుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని మైక్రోబియల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని క్రియేట్ చేశాం. సో ఇంతవరకు మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇంత భయంకరమైన సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ని మూసివేసి అది కారణమే కాదన్నట్టు ఈ డాక్టర్లు ఈ సైంటిస్టులు బిహేవ్ చేస్తున్నారు. అంటే మీరు నీళ్ళని సరిగ్గా తాగటం అలవాటు చేసుకోండి. ప్రకృతి పరంగా పారుతున్న నీళ్లు, ఆ స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ని తయారు చేసుకునే దానికి కాపర్ ప్లేట్లో పెట్టుకుంటే ఏ టెక్నాలజీ అవసరం లేదు. ఆర్ఓ టెక్నాలజీకి మీరు మొత్తం పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్నారు. నీళ్ళని శుభ్రం చేసుకునే దానికి పోయి ఈ ఆర్ఓ టెక్నాలజీని తెచ్చారు. ఆర్ఓ టెక్నాలజీలో కావాల్సిన అంశాలని తీసుకునే దానికి ఇంకొక చోటికి ప్రాబ్లము షిఫ్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉపయోగం కోసమని మనం ఇంధనం నుంచి అటామిక్ ఎనర్జీ అన్నాం, అటామిక్ ఎనర్జీ నుంచి సోలార్ ఎనర్జీ అన్నాం, సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి విండ్ ఎనర్జీ అంటాం, విండ్ నుంచి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఈ టెక్నాలజీస్ మారుతూ దీని గ్రీన్ టెక్నాలజీ, గ్రీనర్ టెక్నాలజీ అని పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం. దెర్ ఈజ్ నో గ్రీనర్ టెక్నాలజీ అదర్ దాన్ వాట్ దిస్ గ్రేట్ మ్యాన్ హ్యాస్ డన్. నథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ గ్రీనర్ టెక్నాలజీ. Planting the trees on the planet is the only green technology that can save the human race. Nothing else can. Nothing else can. The shifting of technologies will not solve the problem. It only gives you temporary solutions, but never fixes the problem permanently. It only shifts the problem one place to the other. So electric cars anta ippudu mem Tesla gisla konukochamu. Ippudu already England lo ade jarugutondi. ఇంజనీరింగ్ వండర్ ఇది అని చెప్పేసి ఆర్ట్ హూట్ అని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చేసి ప్రతి ఒక్క ఊరు ఇన్ని ఈ టెక్నాలజీలో నడిపే కార్లే ఉంచుకోవాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంత వస్తే మీరు ప్రయాణం చేసేదానికి లేదు. అదే ఇప్పుడు మూతి మూసుకొని తిరగండి అందరూ, ఇది వస్తుంది, డెల్టా వస్తుంది, ఓమిక్రాన్ వస్తుంది, అది వస్తుంది అంటున్నారు. ఇలా నెగిటివ్ ఇన్సెంటివ్ కానీ పాజిటివ్ ఇన్సెంటివ్ కానీ చూపించి టెక్నాలజీని అమ్ముకోవడం. దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ దట్ యూ షుడ్ అబ్జర్వ్. ఫర్ ద లాస్ట్ 50 to 70 years దిస్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. అది అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, సమ్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇన్సెంటివ్తో ఆ టెక్నాలజీని అమ్ముకొనటం మాత్రమే ఈ వెస్ట్రన్ కంపెనీస్ ఆల్ టుగెదర్, ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అండ్ ఎనర్జీ కంపెనీస్, అవన్నీ అండ్ దేర్ కన్జంప్షన్ they want to hide. ఒక్క అమెరికన్ ఆర్ యూరోపియన్ 95 kilos మాంసం యావరేజ్ నెలకి. ఈవెన్ టుడే ఇండియా యావరేజ్ మాంసము పర్ మంత్ పర్ పర్సన్ ఈజ్ 4 to 5 kilos. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఇండియన్స్ were not affected by corona and all other countries, whoever has eaten more meat has been affected. ఈ మాట ఒక్క డైరెక్టరు, ఒక్క డాక్టరు, ఒక్క సైంటిస్టు, ఒక్క ఆర్గనైజేషను బయటికి పెట్టడం లేదు. 1 kg మాంసం తయారు చేసేదానికి 50,000 liters కావాలి. ఒక్క పారామీటర్ మీద మనం మాట్లాడచ్చు. 1 parameter, 50,000 liters of potable water is needed to produce 1 kilo meat. ఆ కన్సంప్షన్ ఎంత లెవెల్లో ఉందో చూడండి. క్లైమేట్ చేంజ్కి ముఖ్య కారణం ఇదొక్కటే. ఆ మాంసాన్ని తయారు చేసేదానికి పర్యావరణాన్ని
అవిచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాం. ఎంత భయంకరంగా నాశనం చేసుకున్నామంటే నేను చెప్తూ వస్తున్నాను, 1 లీటర్ పాలు తయారు చేసేదానికి పర్యావరణాన్ని ఎంత కష్టపెట్టాలి, ఎంత వనరుల్ని మనం వాడుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ హ్యూమన్ రేస్ హ్యాస్ టు అడ్రస్. ఆర్ వీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కన్స్యూమింగ్ ద వే దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ సెట్టింగ్ అస్ టు డూ? ఎందుకు తినాలి? ఇంత మనకు కావాలా? నాకు ఇంత చాలు అని ఒకే ఒక్క మాట. అక్కడే మన భారతదేశం గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో ఓడిపోతూ వస్తుంది. ఆ చాలు అనే పదం నిజమైన స్పిరిచువాలిటీకి మొదటి మెట్టు. ఎనఫ్. ఆరోగ్యంగా బతుకుతున్నానా? సార్ చెప్పాడు, నిద్ర వస్తుందా, ఆకలి అవుతుందా? నేను ఇంకా 2 ప్రశ్నలు యాడ్ చేస్తాను. సరిగ్గా ఉచ్చలకు వస్తున్నావా? సరిగ్గా కక్కస్ చేస్తున్నావా? ఆర్ యూ షిట్టింగ్ ప్రాపర్లీ? ఆర్ యూ యూరినేటింగ్ ప్రాపర్లీ? అంటే మన కన్జ్యూమ్షన్కి తగినట్టు ఆ కల్మషాన్ని బయటికి వెళ్ళటం, ఇది సమగ్రంగా ఆరోగ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది. సో ఆరోగ్యంగా జీవించేదానికి ఏం కావాలో అంత మాత్రమే ప్రకృతి నుంచి మనం, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ కన్జ్యూమింగ్, వీ హ్యావ్ టు పార్ట్ టేక్. సార్ ఇంకా 2 అద్భుతమైన పదాలు వాడారు. ఆ కలశంలో ఈ మూలికలను ఉంచినప్పుడు ఆ నీళ్లు తీర్థం అవుతుంది అంటాడు. ఆ నీళ్లు తీర్థం అవుతుంది అంటాడు. ఆహార పదార్థాల్ని తయారు చేసి ఆ దీపం ముందు పెట్టినప్పుడు అది ఆహారం కాదు, ప్రసాదం అవుతుంది అంటాడు. ఆ దీపం ఆ నువ్వుల నూనె ప్రభావంతో కాలినప్పుడు అందులో వస్తున్న ఆ వాయు కణాలు ఆ ఆహార పదార్థాన్ని దీవిస్తాయి. ఆ థిన్ కోట్ ఆఫ్ దిస్ నానో పార్టికల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫ్యాట్ మెటీరియల్ బర్న్ట్ అండ్ అన్బర్న్ట్ gives the protection and makes them actually prasadam. It is not anymore ఆహారం. అంటే ఆ ఆహారం నైవేద్యంగా మారేదానికి ఈ చర్య ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అందులో ఉన్న అద్భుతం ఆ దీపం నుంచి వస్తుంది. ఆ దీపం నుంచి వస్తున్న ఆ ప్రశాంత వాతావరణం, అదే మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్, మైక్రో ఓవెన్, భయంకరమైన హై ఎనర్జీ చేస్తే అది అటువైపుకి వెళ్తాం. ఆ కుకింగ్ మెథడ్స్, ఆ పాకశాస్త్రం ఎంతో చాకచక్యంతో ఆయుర్వేద శాస్త్రజ్ఞులు, పండితులు నిర్వచించారు. అందుకే ఆయుర్వేదంలో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. సార్ చెప్పాడు, పర్యావరణంలో ఏముంది? సోమలత, కదంబవనం, పారిజాతం, ఇలాంటి అద్భుతమైన మొక్కలు, తీగలు తమ చుట్టూ పర్యావరణంలో ఉండటం వల్ల మనం యాక్చువల్లీ జీవించగలుగుతున్నాం. అది ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది మనకు. కలుషితం లేని కల్మషాల్ని తీసేసి మన జీవ సంకులానికి కావలసిన పర్యావరణాన్ని సృష్టించి ఈ మొక్కలు, చెట్లు మనకు జీవన ఒక పర్యావరణాన్ని కలుగజేస్తున్నాయి. అంటే చుట్టుముట్టు ఉన్న పర్యావరణంలో ఉన్న ఈ ప్రకృతికి సంబంధమైన మొక్కల్ని, తీగల్ని, చెట్లని గురించి తెలుసుకో అనేది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన గురుకులంలో మొదటిగా రాజు కొడుకొచ్చినా ఎవడొచ్చినా కానీ టీచర్ ఏం చెప్తాడు, ఆ గురువు వెళ్ళి ఆ మొక్క తీసుకురా, ఈ మొక్క తీసుకురా, ఆ కడ్డీ తీసుకురా. ఎందుకు అంటే యజ్ఞం చేద్దాం సింబాలిక్గా. టాక్సానమీ, దాన్ని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో టాక్సానమీ అంటారు. అంటే చుట్టుముట్టు పర్యావరణంలో, వాతావరణంలో ఉన్న ఆ మొక్కల్ని గుర్తించే పరిజ్ఞానం, ప్రజ్ఞ నీకు లేదు అంటే నీకు ఇంకేమీ చెప్పినా లాభం లేదు, వెళ్ళిపో అని చెప్పేవాడు ఫస్ట్. దాన్ని ఆ టెస్ట్ పాస్ అయితే నీకు మిగిలినటువంటి అంటే పర్యావరణంలో ఉన్న ప్రతి జంతుజాలాన్ని, వృక్షజాలాన్ని గుర్తించి, నమస్కరించి, భక్తిభావంతో దానితో అనుసంధానమైనప్పుడు నీకు ప్రకృతిపరంగా విజ్ఞానం వస్తుంది, ఎరుక వస్తుంది. ఆ ఎరుకతోనే నీ జీవితం మొదలవ్వాలి. అంటే పర్యావరణానికి క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుందంటే నువ్వు గమనిస్తావు. ఎందుకంటే ఆ మొక్క ఇప్పుడు పెరగట్లేదు సార్, ఎందుకు అని ఆ గురువుకి చెప్తే, ఎందుకు పెరగలేదు వెళ్ళి చూడు, కారణాలు సమేతంగా కనుక్కో. ఓహో సార్ మట్టిలో నీళ్లు దొరకట్లేదు, ఆ పంచభూతాల ఆవశ్యకత అందులో అర్థమవుతుంది ఆ పిల్లాడికి. అంటే మీరు మొక్కల్ని పెంచడం నేర్చుకున్నారంటే మొత్తం పర్యావరణాన్ని సంరక్షించుకునేదానికి. అందుకే ఒక తీగని పెంచురా, ఒక మొక్కను పెంచురా, ఇంట్లో ఒక కుండీ పెట్టుకో, ఒక తులసి మొక్కను పెంచుకో. ఇవన్నీ మన వాళ్ళు చెప్పకుండానే చెబుతూ వస్తున్నారు. ఇవన్నీ అంచెలంచెలుగా
మూలకు వెళ్ళిపోయి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ మీద పెంచేస్తున్నారు. 50-80 అడుగుల్లో 5,000 మంది నివసిస్తున్నారు. అది ఎన్ని నీళ్ళు వాళ్ళు కుచ్చలు పోస్తున్నారు, కడుగుతున్నారు, చేస్తున్నారు. అది ఎక్కడ పోతున్నదో తెలియదు. ఇటు పోయి అటు పోయి మొత్తం మూసినదినంతా మూసి చూసేదానికి కూడా వీలు లేకుండా చేసుకున్నాం మనం. ఇదంతా ఇంజనీరింగ్ మార్వల్స్ చేస్తున్నామని ఒకవైపు మళ్ళా డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ ఉన్నాము. క్లైమేట్ చేంజ్ కావాలంటే కాదా మరి? మన సనాతన ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పాటించలేకపోవటం వల్ల ఇదంతా జరుగుతుందని ఏ ఒక్కడు చెప్పటం లేదే. అంటే మన ఆ మొక్కల్ని, ఆ వృక్ష జాతిని సరిగ్గా పెంచుకుందామనే ఒక ప్రజ్ఞ లేకపోవటం వల్ల ఇవంతా జరుగుతున్నాయి. అంటే మనం ఆ మైన్యూట్ చేంజెస్ని అబ్జర్వ్ చేసే ప్రజ్ఞాపూర్వకమైన ఆ అనుసంధానాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటూ వస్తున్నాం. అదే మూల కారణం. ఆ మూల కారణానికి కారణం మనం తింటున్న ఆహారం. ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోటీన్ ఎక్కువ కావాలి, సోయాబీన్ తినండి. ఆ సోయాబీన్ని మీరు టచ్ చేస్తే చాలు క్యాన్సర్ వస్తుంది. సోయాబీన్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ గ్లైఫోసేట్ రిలేటెడ్ గ్రోత్. అంటే సోయాబీన్ మొక్కకు గ్లైఫోసేట్ అనే హెర్బిసైడ్ని విచ్ఛిన్నం చేసే గుణాన్ని ఇచ్చే ఎంజైమ్ని ఒక సూక్ష్మజీవి నుంచి తీసి ఆ ప్లాంట్లోకి వేశారు. ఈ గ్లైఫోసైట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆకు పత్రహరిత్తును తయారు చేసే ఆ ఫోటోసింథసిస్ ఆఫ్ ఆ పత్రహరిత్తులో ఉన్న క్లోరోఫిల్ ఐరన్ పెడితే హిమోగ్లోబిన్ అవుతుంది, ప్రోటోపార్ఫరిన్ రింగ్. మెగ్నీషియం పెడితే పత్రహరిత్తు వస్తుంది. గ్రీన్ అండ్ రెడ్ ఈజ్ జస్ట్ బై షిఫ్టింగ్ ఐరన్ అండ్ మెగ్నీషియం. అందుకే ఈ గ్లైఫోసైట్ ఏం చేస్తుందంటే క్లోరోఫిల్ ఫోటోసింథసిస్ తయారు చేస్తున్న అద్భుతమైన మాలిక్యూల్ని, పరమాణువుని, బయోసింథటిక్ పాత్వేస్ని కట్ చేస్తుంది. అంటే పత్రహరిత్తు లేకుండా మొక్కను చంపేసేదానికి వీలు. ఇదే బయోకెమికల్ ప్రిన్సిపల్తో ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అనే కెమికల్ ప్రికర్సర్ ఆఫ్ గ్లైఫోసైట్, అరోమేటిక్ కాంపౌండ్, దాన్ని వాటర్ సాల్యుబుల్గా తయారు చేసుకున్నారు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు. గ్లైఫోసైట్ ఆ ఏజెంట్ ఆరెంజ్ వాడటం వల్లనే వియత్నాం వారిలో అమెరికా వాళ్ళు ఆ అడవులనంతా నాశనం చేశారు. 2 రోజుల్లో మొత్తం అడవుల్ని డీఫోలియేట్ చేశారనమాట. అక్కడి నుంచి తయారైంది ఈ సోయాబీన్. సోయాబీను 30% ప్రోటీన్ ఉండేట్లు జెనెటికలీ మాడిఫికేషన్ చేసి 14-18% ఉన్న ఆ ప్రోటీన్ కంటెంట్ని ఎక్కువ చేసుకునేదానికి ఈ ఒక్క ఎంజైమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి గ్లైఫోసైట్ని విచ్ఛిన్నం చేసే ఎంజైమ్ను సోయాబీన్ పెట్టారు. అంటే ఐ కెన్ స్ప్రే ద ప్లాంట్స్ విత్ గ్లైఫోసైట్, ఆల్ అదర్ ప్లాంట్స్ అరౌండ్ ఇట్ విల్ డై, సోయాబీన్ మాత్రం చనిపోదు. అంటే పనులన్నీ తగ్గించుకునేదానికి ఈ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది. మీరు ఆ సోయాబీన్ వాడటం మానవ జాతిలో మొదలైనప్పటి నుంచే క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఎక్కువ అవుతూ వచ్చింది. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డ్రా ఎ గ్రాఫ్ ప్యారలల్. ఆ ప్రోటీన్, ఎక్కువ అయిన ప్రోటీన్, జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ప్రోటీను మన పొట్టలో అరగదు. ఎందుకు అరగదు అంటే ద ప్రోటీన్స్ దట్ వీ ఈట్ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ 5%. మన పెప్టిడేసెస్ మన దేహంలో ఉండేది అంతే. జెనెటికలీ వీఆర్ డిజైన్ టు బీ లైక్ దాట్. అండ్ మన తల్లి పాలు కూడాను మనం జీర్ణం చేసుకోలేము ఆఫ్టర్ 3 to 4 years. అంటే ఇంక్లూడింగ్ యువర్ మదర్స్ మిల్క్ యూ కెనాట్ డైజెస్ట్ ఆఫ్టర్ ఏజ్ ఆఫ్ 4. So remaining bonds that are very similar like plant protein only can be divided when you take this animal protein. So the remaining bonds that cannot be divided in the animal protein are going to be protein adhesives which are going to stick to your genetic material and causing the cancerous condition. So మీరు సోయాబీన్ గురించి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అందరూ ఇస్తున్నారు. ఓ సండే ఆమండో కావో అండో అని సచిన్ తెందుల్కర్ వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అక్షయ్ కుమార్ వాడెవడో సోయాబీన్ ప్రోటీన్ షేక్ తినండి మీకు ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుంది అంటున్నాడు. ఈ ప్రోటీన్ యూజ్ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే మొదలైందో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ మొదలయ్యాయి, డయాలిసిస్ పేషెంట్స్ ఎక్కువయ్యారు, గౌట్ ఎక్కువైంది, ప్రోస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యాయి, ప్రోస్టేటోమెగలీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 78 yearsకి ఇలాంటి కల్మశాలన్నీ చేరుకున్న తర్వాత ప్రోస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్ మొదలయ్యేటివి 10-20 సంవత్సరాల క్రితం. ఇప్పుడు 40, 50, 35 సంవత్సరాలకే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అందరికీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మొదలవుతున్నాయి. యూరిన్ని పట్టుకోలేరు, యూరిన్ వస్తుంటే వెంటనే వెళ్ళాలి 2 నిమిషాలు. అందుకే ఇప్పుడు బెడ్రూమ్లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ మొదలయ్యాయి. వచ్చిన వెంటనే ఇలా వెళ్ళిపోయి పడుకోవాలి.
This is the problem we are facing. All these things are happening because the choices of food, because they want to make monoculture. అందరూ సోయాబీన్ నుంచి మొక్కజొన్నలు, the sweet American corn has been genetically modified to have higher fat content. 3.2% ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉండేది, ఇప్పుడు 6.9% ఏదో చేశారు. అది ఎందుకు చేశారంటే దాన్ని తినిపించి కోళ్ళు మాంసము తొందరగా ఫ్యాట్ రావాలని అదొక ప్రయోగంతో మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ కంటెంటెడ్ with making all this into the raw materials, and now that we have technology, digital technology, apps technology anta vastundi, robotics vastunayi, so we can make food in the factories, no need of growing anything else. So సోయాబీను మొక్కజొన్న పెంచుకుంటే మీ అందరికీ ఏం కావాలంటే అది రెడీ చేసి ఇచ్చే రోజులు ఇంకా ముందుకు రాబోతున్నాయి. ఈ టెక్నాలజీని వాళ్ళు పేటెంట్ చేసుకుంటారు, అందరూ వాళ్ళు చెప్పిందే తినాలి, మిగిలినటువన్నీ ఆహారం కాదు, మీకు మంచిది కాదు అని మిమ్మల్ని అందరినీ నమ్మిస్తారు. ఎలా నమ్మించారు? కొబ్బరి తింటే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది, శనక్కాయలు తింటే అఫ్లోటాక్సిన్స్ ఉన్నాయని 1980s 90sలో పెద్దగా ఈ సైంటిస్టులు అందరూ లెక్చర్ మీద లెక్చర్లు ఇచ్చి మన కొబ్బరిని మనమే చీ అని, కొబ్బరి చట్నీ తింటున్నావా కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొబ్బరి చట్నీ తింటేనే నీకు కొలెస్ట్రాల్ సరిగ్గా ఉంటుంది, విటమిన్ డి తయారవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ ఇస్తున్నాము, పాలు ప్రతి ఒక్కడికి విటమిన్ డి ఫోర్టిఫైడ్ చేసి ఇస్తున్నాం అంటున్నారు. కానీ ప్రపంచంలో అందరికీ డెఫిషియన్సీ ఏదైనా విటమిన్ ఉందంటే విటమిన్ డినే. ఇప్పుడు విటమిన్ డి తర్వాత విటమిన్ B12 లేదు. సో ఇలాంటి అనాహుతాలన్నీ మనం ఎంచుకుంటున్న ఆహారం వల్లనే వస్తున్నాయని ఈ శాస్త్రజ్ఞులు, ఈ డాక్టర్లు, ఈ కంపెనీలు ఏ ఒక్కరు చెప్పేదానికి ముందుకు రావట్లేదు. ఒకవైపు అనాహుతం జరుగుతోంది, క్లైమేటు ఈ పాలను, ఈ మాంసాన్ని, ఈ సోయాబీన్ను ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి మొత్తం బ్రెజిల్, మెక్సికో, క్యూబా అలాంటి ప్రదేశాల్లో మొత్తం అడవుల్ని నాశనం చేస్తున్నాం. ఇంకా కాఫీ టీకి వస్తే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న పర్వత శిఖరాలు, కొండ చర్యలన్నింటినీ నాశనం చేసి, ఇంక్లూడింగ్ డార్జిలింగ్, అన్ని చోట్ల మన పశ్చిమ ఘట్టాలు మొత్తం. సో మీరు కాఫీలు టీలు తాగడం ఆఫ్ చేస్తే చాలు, పర్యావరణాన్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు. ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ డ్రింకింగ్ కాఫీ అండ్ టీ. ద మోస్ట్ ట్రేడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ దీస్. దీన్ని అర్థం చేయించేదానికి ఎవరు ప్రయత్నం సో కాల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అంతా హౌ డు వి రెడ్యూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలిమినేషన్, అదొక్కటేనా? ఎలక్ట్రిక్ కార్స్, గ్రీన్ టెక్నాలజీ, హౌ దే ఆర్ జస్ట్ అన్నిటినీ మాయ చేస్తున్నారు. చూడండి, నిజమైన ప్రాబ్లం ఇక్కడుంది. నీళ్లు కలుషితమవుతున్నాయి, మన్ను లేకుండా పోతుంది, ఇసుక తయారవుతోంది, ఆహారం కలుషితమైంది. ఎందుకు? వీళ్ళు తినమంటున్న ఆహార పదార్థాలని ఉత్పాదన చేసే దానికోసమే ఇదంతా జరిగింది అని ఒక్కరు మాట చెప్పట్లేదు. మీరందరూ డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది, మీ కొంపలు మునిగిపోతున్నాయి, నిజంగానూ వాటర్ వచ్చేస్తుంది సముద్రం నుంచి, ఈ 2028కి బొంబాయి మునిగిపోతుంది, 2029కి కలకత్తా మునిగిపోతుంది, ఇలా చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నారు. మునిగిపోతుందేమో, ఖచ్చితంగా మునిగిపోతుంది. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకొక 50 సంవత్సరాలు మునుగుతుంది. వాళ్ళు చెప్పే డేట్కి మునగకపోవచ్చు. 2012లో ప్రళయం వచ్చేస్తుందన్నారు, ఏమి రాలేదు. ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ ఇబ్బందుల్ని మనల్ని భయపెట్టేదానికి, మన మనస్సుని, మన పథాన్ని మార్చేదానికి ఈ కంపెనీలు వాడుకుంటున్నాయి. అందులో కొంచెం నిజం ఉండొచ్చు, 90% అబద్ధాలు ఉండొచ్చు. క్లైమేట్ చేంజ్ లేదు, ఫుడ్ లేదు, హెల్త్ లేదు, స్పిరిచువాలిటీ లేదు, అంతా కలిపి ఒకటే. ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఇట్ ఈస్ అ హోలిస్టిక్ వే వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ థింగ్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఫేసింగ్ బికాస్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఐఎమ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎక్స్పర్ట్, వాడు ఎక్కడో కూర్చొని వాడు ఏదో 4 మాటలు చెప్తాడు. వీడు నేను ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ అంటాడు, వీడు ఇంకొకడు నేను వాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అంటాడు. ఏమిట్రా ఎక్స్పర్ట్ తనం ఇది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ లుక్ అట్ థింగ్స్ యాజ్ ఎ హోల్? అదే మనకు మిస్సింగ్. ఎందుకంటే ఈ డివిజన్లోనే వాళ్ళకు పై చెయ్యి. సో చెట్లు కావాలి, నీళ్లు సరిగ్గా ఉండాలి, ఆహారం సరిగ్గా, మనకు కావాల్సింది ఇంత. మీకు కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అన్నీ 5 సిరిధాన్యాల్లో ఉన్నాయి, పట్టీ చేశాము. మీకు కావాల్సిన అన్ని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఈ పట్టీలో ఫస్ట్ 5 గ్రెయిన్స్లో ఉన్నాయి. అండ్ టు ప్రొడ్యూస్ దీస్ గ్రెయిన్స్ 1 kilo రిక్వైర్స్ ఓన్లీ 300 liters ఆఫ్ వాటర్. మీరు రాగి
అనదర్ న్యూట్రల్ మిల్లెట్, దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా 900 లీటర్లు నీళ్ళు కావాలి 1 kgకి. బట్ నో వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. అంతెందుకండి, వ్యాక్సిన్ మీద వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నాడు, 1 అయింది 2 అయింది, 3వ రెడీ చేస్తున్నాడు. 2వ దాన్ని వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత వ్యాక్సిన్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి, చాలామందికి హృదయాఘాతాలు అవుతున్నాయి, హృదయంలో బ్లాక్స్ అవుతున్నాయి, ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. దాన్ని కన్సిడర్ చేసే నాథుడు లేడు. డైలీ రోగులు వస్తున్నారు, వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత ఇబ్బందులు, ఏ ఇబ్బంది లేని వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. హృదయంకి సంబంధించింది, ఆడవాళ్ళకి ముట్టుకు సంబంధించిన రోగాలు, చాలామంది 40 సంవత్సరాల వయసు తర్వాత ఉన్న వాళ్ళకి ఇంబ్యాలెన్స్, నరాల లేచిన వెంటనే ఒక 2-3 నిమిషాలు ఎక్కడున్నానని తెలియకపోవటం, ఇలాంటివన్నీ ఈ వ్యాక్సిన్ వల్ల వచ్చే దాని గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా లేదు. వేరే దేశాల్లో దీన్ని అంతా లిస్ట్ చేస్తున్నారు, రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, మన దేశంలో లేదు. కానీ 100 కోట్ల వ్యాక్సిన్ వేసామంటున్నారు. వ్యాక్సిన్ వేసిన తర్వాత ఏమైందని ఏమైనా గమనిస్తున్నామా? సో నేరుగా ఒక విషయానికి వస్తున్నాను. మీకు ఈ రకంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరికైనా ఇబ్బందులు ఉంటే, హృదయ సంబంధమైనవి, బ్లాక్ కానీ, చేయి నొప్పులు కావడం, ఇది కావడం, 3 జ్యూసులు, బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూసు, దోసకాయ జ్యూసు, సొరకాయ జ్యూసు. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు బూడిద గుమ్మడికాయ, మధ్యాహ్నం భోజనానికి ముందు దోసకాయ, సాయంకాలం భోజనానికి ముందు సొరకాయ జ్యూసు. భోజనం చేయకపోయినా కానీ జ్యూస్ మాత్రమైనా తాగండి 3 పూట్ల. 3 వారాలు చేయండి, మీ ఇబ్బందులన్నీ దూరం అవుతూ వస్తాయి. అదే మీకు నరాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఎక్కువైతే కొర్రల అంబలి, ఈ హృదయానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు అయితే అరికల అంబలి, నరాలకు సంబంధించినదైతే కొర్రల అంబలి తాగుతూ, వేరుశనగ నూనె, నువ్వుల నూనె, వెరి నువ్వుల నూనె 2 చెంచాలు భోజనానికి ముందు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 2-3 వారాలు తాగండి, మీకు ఇబ్బందులన్నీ తక్కువ అవుతూ వస్తాయి. లేదు మీకు హృదయ సంబంధ రోగాలు అయితే జ్యూసులు, నరాలకు సంబంధించింది అయితే నూనెలు. ఈ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ దీనివల్ల ఇలాంటి దానికైతే మీరు తీసుకోవాల్సింది కొన్ని కషాయాలు, మాచిపత్రి కషాయం, పారిజాత కషాయం, తిప్పతీగ కషాయం. అందరికీ అన్ని రకాల వ్యాక్సిన్లకు ఇబ్బందులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడాను దీనిలో తీసుకోవచ్చు. కానీ అంబలి మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి, ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ ద వర్డ్ మ్యాండేటరీ. వ్యాక్సిన్ మ్యాండేటరీ కాదు, యాక్చువల్లీ మీకు నిజంగా మ్యాండేటరీ ఏమిటంటే మానవజాతికి అంబలి మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే విటమిన్ B12, మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్ అంతా కలగజేసేది ఈ అంబలి మనకు. అదే ముఖ్యం, మూలం, మన సెకండ్ బ్రెయిన్ ఇక్కడే ఉండేది. సో ఈ అద్భుతమైన ఆహార పదార్థాలని ప్రొడ్యూస్ చేసి మనం అందరం తినటం మొదలు పెడితే క్లైమేట్ చేంజ్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఈ ఆహార పదార్థాలని మార్చకుండా మీరు క్లైమేట్ చేంజ్లో, వాతావరణంలో మార్పులు తీసుకొస్తామని మీరు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారంటే, మీ అంత హిపోక్రటిక్ పర్సన్ దెర్ ఇస్ నో వన్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్. సో నీవు తినే ఆహారం మార్చుతావా, దెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్. కాఫీ తాగుతున్నాను నేను ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అంటే యు ఆర్ ఎ బోగస్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్. మాంసం తింటూ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే ఫస్ట్ అదನ್ನು తీసేయి, దెన్ యూ హ్యావ్ రైట్ టు టాక్, బికాస్ దట్ ఈస్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్. సో ఆహారానికి, క్లైమేట్ చేంజ్కు, నీ ఆరోగ్యానికి ఆ స్పిరిచువాలిటీ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనం చాలు, ఇంతే చాలు, నాకు వేరే ముందు తరాలకు మనుష్య జాతికైనా కావాలి అనే ప్రజ్ఞ రావాలి మనకి. చుట్టుముట్టు ఉన్న జీవ సంకులానికి కావాలి ఈ ప్రకృతి వనరులు. మీరు డ్యాములు కట్టడం వల్ల అనేక రకాలైన జీవరాశులు ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయాయి. ఆ డెల్టా రీజన్స్లో ఈ నదులు వెళ్ళి ఆ సముద్ర గర్భాన్ని చేరకుండా చేయటం వల్ల ఆ డెల్టా ప్రాంతంలో ఉన్న 18,000 డిఫరెంట్ స్పీషీస్ హ్యావ్ డిసపియర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లానెట్. ఇవంతా ఎవరు మాట్లాడటం లేదే. వై ఆర్ వీ నాట్ టాకింగ్? అంతర్గతంగా ఈ ప్రశ్నల్ని మీరైనా ఒక్కసారి, అదే మెడిటేషన్, నిజమైన మెడిటేషన్. దేవుడా నన్ను రక్షించు, దేవుడా నాకు ముక్తి కలిగించు, దేవుడా నాకు నిర్వాణం కలిగించు, అది కాదు నిజమైన స్పిరిచువాలిటీ. అది అదంతకదే జరుగుతుంది. నీవు నీ చుట్టూ ఉన్న జీవ సంకులానికి ఏం చేశావు? యామ్ ఐ డూయింగ్ ఎ బిట్ టు సేవ్ వన్ పర్టిక్యులర్ అనిమల్, వన్ పర్టిక్యులర్, ఈ కల్మషాలనైనా తీసేయగలుగుతున్నానా? సో ఒక 10 నిమిషాలు
ఆ సూర్యుని చూస్తున్నప్పుడైనా కళ్ళు మూసుకొని మెడిటేట్ చేయండి. యామ్ ఐ డూయింగ్ సంథింగ్ రైట్ టు చేంజ్ ద పర్యావరణానికి మంచి చేస్తున్నానా అని. ఆ పని ఈ మహానుభావుడు చేయాల్సిన పని లేదు, చేయాల్సిన పనే లేదు. ఆయన నెక్స్ట్ 10 జన్మలు ఎత్తినా చేయాల్సిన పని లేదు. అంత పని, అన్ని చెట్లు, అన్ని రకాలైన డైవర్సిటీని క్రియేట్ చేశాడు. ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే వెళ్ళి ఒకసారి చూసి రండి. అంటే అరుదైన వృక్షాల్ని, అరుదైన తీగల్ని, అరుదైన మొక్కల్ని. ఆయన రోజు తన కొడుకుని మనవరాల్ని చూడటం లేదు. యాక్చువల్లీ అక్కడే వాళ్ళు సిటీలో ఉన్నాడు, ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు. పొద్దున్న లేచి బాగున్నావా దానితోనే మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ డూ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్. అలాంటి అద్భుతమైన సుధామల్ని ప్రతి ఒక్కరూ తమ కర్తవ్యంగా గుర్తించాలి. హ్యావ్ ఐ సేవ్డ్ ఎ స్మాల్ ట్రీ, హ్యావ్ ఐ గ్రోన్ ఎ స్మాల్ క్రీపర్ అని ప్రతిరోజు మెడిటేట్ చేయండి. మన కర్మ, మన స్పిరిచువల్ గురువులందరూ అదేదో ఎక్కడో మోక్షం వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, అది వస్తుందని ప్రవచనాలు ఇస్తూ కూర్చుంటున్నారు. అది వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కామెంట్ ఆన్ దట్. బట్ వాళ్ళు కూడాను తమ ప్రవచనాల్లో భాగంగా కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ మొక్కల గురించి, ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చెప్పండి అని అందరికీ సభాముఖంగా నివేదించుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పడం, అందరూ వినటం జరుగుతుంది. అంటే నిజమైన గ్రీన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ టు మైండ్ అబౌట్ ద సరౌండింగ్స్. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటున్నామా లేదా అనే ఒకే ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని నిజమైన ఆధ్యాత్మికత వైపుకు తీసుకెళ్తుంది. సో నేను గడిచిన 40 సంవత్సరాలుగా ధ్యానం చేస్తుంది ఇదే. దేవుణ్ణి నాకు ఇది ఇవ్వు, అది ఇవ్వు అని ఏమీ అడగట్లేదు. నేను ఎన్ని మొక్కలకి, ఎంత జీవులకి, ఎంతమందికి ఈ సుఖాన్ని అనుభవించేదానికి కావలసిన మనస్థితిని, పర్యావరణ పరిస్థితిని నెలకొల్పేదానికి వీలయ్యేట్టు చేయగలను. అదొక్కటే మన మనస్సులో స్థిరీకరణం కావాలి. దానికి ఎక్సెప్షన్ ఇతను. యూ కెన్ స్టాప్ డూయింగ్ దట్ సార్. మేమందరం ఇంకా చాలా పనులు చేయాలి. సో మనకు ఒక మోడల్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఒక ఆదర్శప్రాయుడు. సో మీరందరూ ఈ విషయాల్ని అవగతం చేసుకోండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఈ టాపిక్ని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయకపోతే ఇంక ఎవరు డిస్కస్ చేయరు. ఈ విషయాల్ని మనలాంటి వాళ్ళు అందరూ మనంతా రిటైర్డ్ అయిపోయామనుకుంటున్నాం. నో, వీఆర్ నాట్ రిటైర్డ్. నేను చెప్తూ వస్తుంటాను, రిటైర్డ్ పదవి తీసేసి అన్రిటైర్డ్ రాకపోతే ఇంకో పదం, మంచి పదం పెట్టండి సార్. మనం అబ్సల్యూట్లీ ద రియల్ లైఫ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. సో మన ఈ సంస్థలు ఇలాంటి విషయాల్ని చర్చల్లోకి తీసుకురావాలి. నిర్భయంగా, నిర్భీతితో ప్రజల్లో ఈ విచారాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో చేస్తున్నప్పుడు జీబీకే రావు గారిని కూడా తెచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెడితే నేను ఆయన్ని అలా చూపించుకుంటూ ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడచ్చు అని నా అంటే ఒక మూర్తిభవించిన ప్రకృతి ఆరాధకుడు ఆయన. సో మనం ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని మనకు చేతనైనంత, ఆయన చేసినంత చేయలేకపోవచ్చు, ఒక 10 జన్మలు కావాలి ఆయన చేసినంత చేయాలంటే. ఆయన చేసిన దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన జీవితాల్లోకి కొద్దిగా ఆయన ఆ విషయాల్ని మనం అవగతం చేసుకొని, అవగాహన చేసుకొని, ఎరుకతో మన జీవితాల్ని ఇంకా ముందున్న కాలంలో మనం పని చేసుకుంటూ వెళ్తే ఖచ్చితంగా మన తరాలకి, ముందు వస్తున్న తరాలకి నిజమైన ఆహారం ఏమిటి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనం ఏమిటి, ఈ విషయాలన్నింటినీ చాలా క్లుప్తంగాను విశదీకరంగాను పీడిఎఫ్లో పొందుపరిచాము. ఇంకా అప్డేటెడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీరు ఇంజనీరింగ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి మెసేజ్లు పెడితే వాళ్ళు అప్డేటెడ్ ప్రోటోకాల్స్ కూడాను మీకు పీడిఎఫ్స్ పంపిస్తారు. అమృత ఆహారం అదొక పేజ్ ఉంది, అక్కడ కూడాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఖాదర్ లైఫ్ స్టైల్ అని ఇంకొక ఫేస్బుక్ ఉంది, అక్కడ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీలీ డౌన్లోడబుల్. సో మీరందరూ ఈ విషయాల్ని అవగాహన చేసుకోండి, ఎరుకలోకి తెచ్చుకోండి. మీ జీవిత సరళిలో మెల్లిమెల్లిగా రేపటి నుంచి
అలవర్చుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయండి అని మీ అందరినీ సవినయంగా చాలా తపనతో కోరుకుంటూ ఈ 4 మాటల్ని ముగిస్తున్నాను. సో మనం ఈ వెస్టర్నర్స్ దిశానిర్దేశనాన్ని ఖచ్చితంగా మనం దూరమయ్యి మన స్వంత బుద్ధితో మన దేశం మనకు అందించిన అద్భుతమైన విజ్ఞానపరంగా వైజ్ఞానికంగా ముందుకు సాగుదాం అనే ఒకే ఒక్క నినాదంతో మనమందరం రేపటి నుంచి పనిచేయాలి, అవిశ్రాంతంగా పనిచేయాలి. లేకపోతే మనకు సమయం లేదు. ముందు చాలా ఇంకొక 10 సంవత్సరాల్లోనే చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి మన పిల్లలకి, మనకు, మన చుట్టుముట్టు ఉన్న వాతావరణానికి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇంకా ఎక్కువగా కార్యక్రమాన్ని నగరాల నుంచి చిన్న చిన్న ఊర్ల నుంచి పల్లెల వైపు కూడా తీసుకెళ్ళాలి. మనం అవిశ్రాంతంగా పనిచేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ 4 మాటలు ముగిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశాన్ని పదే కల్పిస్తున్న ఈ మానవతావాది మహానుభావుడు ఎంతో ఓపికతో మేము యాక్చువల్లీ మీరు నందిపహాడ్ అనే ఆ వల్ల రోడ్లు కూడా లేదు, అక్కడ దత్తు తీసుకొని వాళ్ళకి ఇప్పటికే చాలా అనుకూలాన్ని కలుగజేస్తున్నారు. వాటర్ రెయిన్ ఎంత వస్తుంది, దాని ప్రకారంగా ఏ పంటలు పండించుకోవాలి, ఆ రైతుల్ని ఎలా తీర్చిదిద్దాలి, ఇవన్నీ సక్రమంగా ప్లాన్ వేసుకొని ఆల్రెడీ మేము ఒక ట్రిప్ వేసి వచ్చాము. అక్కడ 20 యువకుల్ని కూర్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన అంశాలని 2-3 రోజులు కృషిపరంగా, ఆహారపరంగా అన్ని రకాలుగా అంశాలని కూడబడుచుకొని వస్తున్నారు. ఆయన వెనుక చాలా పెద్ద టీం ఉంది, పెద్దవాళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారు. అందరికీ ఒక్కొక్కరి పేరున నమస్కారాలు, పాదాభివందనాలు తెలుపుకుంటూ నన్ను ఆశ. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారాలు. నేను ముత్యపురెడ్డి రిటైర్డ్ SC/RNB. ముఖ్యంగా వీరిని ఇప్పుడు మన మురళీ మనోహర్ గారు చెప్పిన విధంగా సార్లు విలేజ్లలో పోయి మీరు కూడా ఆడ ప్రాపగేట్ చేయండి సార్ అని మనం చెప్పే బదులు మన బాధ్యతగా మన రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ 3000 మంది, 3000 పైన ఉన్నారు. వాళ్ళు 3000 ఒక్కొక్క 100 మందికి ఒక్కొక్కరు నేను ప్రాపగేట్ చేస్తా అని ప్రతిన విధంగా మనం విలేజ్లకు పోయి మనం ఇన్నోళ్ళం ఉన్నోళ్ళం 50 మంది ఉన్న 50 మంది అంటే 50,000 మందికి మనం చెప్పొచ్చు. ఆ విధంగా చేయాలి. కానీ ప్రతి దానికి సరే పోవాలని వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం అవుతుంది. మనం పాలు పంచుకున్న వాళ్ళం కావాలి నా ఉద్దేశం. నిన్ను అంటలేను, మనం పాలు పంచుకోవాలి, అది నా ఉద్దేశం. మిమ్మల్ని మురళీ మనోహర్ గారిని అనడం కాదు ఇది. మనం సార్ అరే సార్ ఊళ్ళలోకి పోదామా అనకూడదు. నేను పోతా ఊళ్ళలో. దయచేసి ఆ విధంగా విలేజ్లకు ఇంకొకటి సిరిధాన్యాలు ఫస్ట్లో వాళ్ళు రైతులు పండియాలంటే వాళ్ళకు గిట్టుబాటు కావాలి. ఆ గిట్టుబాటు కావాలంటే సిటీలలో ఉన్న వాళ్ళు తినాలి ఫస్ట్, విలేజ్లో తిన్నోళ్ళు తర్వాత చూస్తారు. మేము ఫాస్ట్ ఫుడ్ పిజ్జాలు బర్గర్లు తిందాం, దీంట్లో ఖర్చు పెడదాం, కానీ సిరిధాన్యాలకు వద్దు. వారి పైసలు లాంటి ఎట్లా పండిస్తాడు రైతుకు గిట్టుబాటు కావాలంటే మనం తినాలి, మనం డిమాండ్ తేవాలి, పైసలు ఎక్కించి కొనాలి వాళ్ళు. ఆ విధంగా మనం కూడా 10 మందికి చెప్పి దీన్ని విలేజ్లకు తీసుకుపోవాలి. చెట్లు పెంచుకోవాలి ఇంట్లో. సార్ చెప్పినట్టు అపార్ట్మెంట్లలో కాదు, అపార్ట్మెంట్లో కూడా మన ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంట్లో, చంద్రబాబు గారి ఇంట్లో అన్ని చెట్లు తీగలి ఇంటికి మొత్తానికి. గ్రీనరీ అంటే ఓన్లీ పెద్ద చెట్లు పెడితేనే కాదు, తీగలు, కుండీలు, ఏది పాజిబిలిటీ ఉంటాయి పెట్టుకునే ప్రయత్నం మనం 10 మందికి చెప్పాలి అనేది నా విజ్ఞప్తి. ఇది ఎవరిన పర్సనల్గా అన్న విషయం కాదు. ఇది సార్ చేసి నేను మొదలు చెప్తున్నా ఎప్పుడే కానీ. డాక్టర్ ఖాదర్ వలి గారు స్వతంత్ర శాస్త్రవేత్త, ఆహార నిపుణులు. సరి అయిన ఆహారము సంపూర్ణ ఆరోగ్యం. వారు చేసే కృషిలో మన తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ కూడా వృత్తాభక్తిగా చేస్తున్నాం, కానీ దాన్ని ఇంకా స్పోర్టివ్గా తీసుకోవాలని నా విజ్ఞప్తి. రిటైర్డ్ ఇంజనీర్సే కాదు, మానవతావాదులు అందరూ దాన్ని తీసుకొని పక్క వాళ్ళకి ఎంతమందికి చెప్పగలుగుతున్నారు. మనం ఇంతవరకు నేను ఈ వారం 2 నెలల నుంచి చెప్తున్నా, ఈ సిరి జగత్తు అని సార్ PDF పంపిణీ నేను బుక్ చేయించినాను. ఈ బుక్ చేసి మనం రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ మీటింగ్లో 50 మంది ఉన్నాం, 55 మీరు ప్రింట్ చేసి ఇంతవరకు ఎవరు ఇవ్వలేదు. మనం దయచేసి నేను ఎవరిని తప్పు పట్టడం లేదు, మనం ముందుకు పోవాలి. ఆ విధంగా చేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతే 10 మందికి అక్కడ వస్తుంది.
అయితే అయితే 1 month బ్యాక్ అని కూడా మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ వల్ల ఇదే టీం వాళ్ళందరూ కలిసాం, మనం సమాలోచన చేసుకున్నాం, అందరం ప్రతిజ్ఞ చేశాం. కాదరవల్లి గారు డాక్టర్ కాదరవల్లి ఆలోచనలు ఉద్దేశాలను గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో పోవాలి అది ముందుకు సాగలేదు. మా సాంప్రదాయ గారు కొద్దిగా చొరవ తీసుకొని దాని ముందుకు పోయి వచ్చారు. మా ముత్యారావు గారు అదే చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి మాట నా రోమాలు నిక్కపొడుస్తూ ఉన్నాయి. సో సేమ్ అంటే నాకు సాంకేతికంగా కానీ పరిజ్ఞానం అనుభవం మీ అంత లేకపోయినా ఒక మనిషిగా మానవతావాది అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నా కావచ్చు, మనందరం 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు చేసిన ప్రతిజ్ఞ కావచ్చు, భారతదేశము నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు, నా దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపదే నాకు గర్వకారణం అని 10 సంవత్సరాలు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఒట్టు పెట్టి ఆ ఒట్టు తీసి గట్టు మీద పెట్టి మళ్ళీ పరిగెత్తేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాం. ఖచ్చితంగా వారిప్పుడు చెప్పుకొచ్చారు ఇది గ్రామాలకు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి, దానికి నేను వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ భారతదేశం అంతా ఒక సామాన్యుడిగా తిరుగుతూ ఉంటూ ఇది చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు వారు ఏదైతే ఒక 20 మంది యువకుల్ని ఆ గ్రామంలో నందిపాడు అనేటటువంటి గ్రామంలో వారు తీసుకున్నటువంటి ఆ కార్యక్రమం ఉందో దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ గ్రామాలకి ఏ రకంగా తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేటటువంటి ప్లాంటేషన్ కానీ ఇండిజినస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కానీ, అదేవిధంగా బ్యాంబూకి సంబంధించిన మన బట్టలకు సంబంధించినటువంటి, అదేవిధంగా మిల్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 2023 సంవత్సరానికి ఐక్యరాజ్య సమితి మనకు ఒక గొప్ప వరాన్ని ఇచ్చింది. దాన్ని మనం సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే శంఖంలో పోస్తే తీర్థమైనట్టు, సో ఇప్పుడు మనం చెప్తే ఎంత చెప్పినది కానీ ఐక్యరాజ్య సమితి ఏదో చెప్పిందంటే దానికి అందరు సంకలు గుద్దుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ సంకలు గుద్దుకునేటటువంటి పని మనకు దాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకొని ఐక్యరాజ్య సమితి చెప్పింది 2023 సంవత్సరాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ ద మిల్లెట్గా చేసేటటువంటి పరిణామాన్ని తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి మనందరం దాన్ని తీసుకెళ్లాలనేటటువంటి ప్రయత్నం అనేది చేస్తూ ఉన్నాను. సో కాబట్టి నేను ముఖ్యంగా 3 అంశాలు, మనం తినే తిండి, కట్టుకునే బట్ట, ఉండే ఇల్లు, ఈ 3 కూడా పర్యావరణ హితంగా ఉండాలనేదే నా యొక్క కోరిక. సో ఈ వేదిక ద్వారా ఇంజనీర్స్ వారికి కూడా చిన్న సూచన, అక్కడ ఏదైతే మనం పూలదండ వేసే దాంట్లో కూడా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో దానికి ఒక మెరుపు తీగ లాంటి ప్లాస్టిక్ దానికి అలంకరణ కోసం సిల్వర్ కోటెడ్ వచ్చేటటువంటి ఆ తీగ ఉన్నది. ఆ పూలదండ వాడి పక్కకు పడేసిన తర్వాత పశువులు తినడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ పూలతో పాటు ఆ మెరుపు తీగ కూడా కడుపులోకి వెళ్ళి పేగులకు చుట్టుకుంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఆ రకమైన ఆచరణ. అదేవిధంగా మనం ఫ్లెక్సీ అనేది వాడకుండా ఉండలేకపోతా ఉన్నాం. దానికి ఒక చిన్న మార్పు ఏం చేసుకుందాం అంటే ఫ్లెక్సీ వాడదాం, కానీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏదైతుందో కలర్ని లేకుండా, ఫ్లెక్సీ నార్మల్ ఎలా ఉంటుంది, వైట్ కలర్ ఉంటుంది. సో దాన్ని వైట్గా ఉంచేటటువంటి ప్రయత్నం చేసి సమాచారాన్ని మాత్రమే ప్రింట్ వేసుకొని ఆ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని తీసేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే, సో మొత్తం కాకపోయినా కొంచెమన్నా మనం ఆచరించేటటువంటి ప్రయత్నం ఉంటుంది. మిగతా సమస్యలు ఎక్కడన్నా అట్లాంటి సందర్భాలు ఉంటే కూడా ఆ ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా నాకు మెసేజ్ చూశాను, గురువుగారు శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు పంపించి డాక్టర్ ఖాదర్ వల్లి మిల్లెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద ఇండియా అని చెప్పేసి, మిల్లెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా కాదు, ఈరోజు ఇక్కడ చేస్తున్నాం మిల్లెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్, మిల్లెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. సో ఇది నాకు ఒక 15 ఏళ్ల కింద ఒక డ్రీమ్ అనమాట. ఏంటి, స్వచ్ఛ ప్లానెట్ అని. అందరు అనేటోళ్ళు ఈ స్వచ్ఛ ప్లానెట్ ఏందిరా నీ ఆశ తగలవడం, ఏదైనా స్వచ్ఛ గ్రామం చూసినాం, స్వచ్ఛ బజార్ చూసినాం, స్వచ్ఛ ఇల్లు చూసినాం, కానీ నీ కలేందిరా నాయన స్వచ్ఛ ప్లానెట్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అని చెప్పేసి అన్నారు. అప్పుడు కొంతమంది పిచ్చోడు అన్న తర్వాత అయినా కూడా ప్రధానమంత్రి గారు స్వచ్ఛ భారత్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నప్పుడు అబ్బో ఇదేదో జర ఆలోచించే విషయమే అని చెప్పేసి వారు చాలామంది అనడం జరిగింది. సో కాబట్టి మనం ఆ స్వచ్ఛ ప్లానెట్ వైపు అడుగులు వేసి, నాకు చాలా అంశాలలో నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తా, ఛాయ్ ఎవరు అలవాటు చేసినట్టే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అలవాటు చేసినట్టు ఇప్పుడు పిల్లగాడు కూడా చెప్తాడు. మరి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి 75 ఏళ్ళు అవుతుంది, ఇంకా ఛాయ్ మనం మానుకుంటే ఎట్లా? వచ్చే సంవత్సరం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అని 75 సంవత్సరాల
పూర్తి చేసుకోబోతున్నామని సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాం 75 వారాల పాటు. మరి కనీసం ఇక నుంచి అయినా మనం ఖాదర్ వలి గారు చెప్పినట్టు, గురువుగారు చెప్పినట్టు ఆ ఛాయలు అట్లాంటివి మానేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. మరీ ముఖ్యంగా ఖాదర్ వలి గారు చెప్పులు ఇప్పి ఇక్కడ వెళ్ళి ఎన్నోసార్లు వారితో నేను చెప్పడం జరిగింది. సో ఒక ఆచరణ, నేను మొత్తానికే ఒక 2 నెలలు అవుతుంది చెప్పులు పూర్తిగా వదిలేయడం జరిగింది, మొత్తానికి పూర్తిగా వదిలేసి ఇచ్చేస్తా ఉన్నాను. సో ఆచరణని వారు చేసిన దాన్ని మిగతా వాళ్ళు కూడా ఏ విధంగా నేను పెద్ద ఇది వారు పోతే నాకేంది నేను వేసుకొని పోతా అని చెప్పేసి కాకుండా వారు కూడా దాన్ని ఆచరించి ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ముఖ్యంగా జీపీకే రావు గారు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ని మనకి ఏ రకంగా మహానుభావులు అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా మనం ఎప్పుడు అంబేద్కర్ గారు అనగానే రిజర్వేషన్లు, ప్రమోషన్లు, లేదంటే ఇంకేదో వివక్ష ఇట్లాంటి సందర్భాలకు వెళ్లకుండా ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మనం ఇంకా వారు చెప్పినటువంటి అనేక అంశాలలో దాన్ని లోతుగా రీసెర్చ్ చేసి పర్యావరణం గురించి వారు ఏం చెప్పారు, మిగతా సమాజానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలను మనం రీసెర్చ్ చేసి సమాజానికి తెలియజేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ఇప్పటికీ సమాజంలో చాలామందికి అంబేద్కర్ గారు అనగానే అన్టచబిలిటీ అని, లేదంటే ఇంకేదో కుల నిర్మూలన అని, అవి ఏమి వాటిని మనం ఇంకా డీప్గా వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎన్ని వారు చెప్పినా ఈరోజు ఏముంది, మనం తీసుకుందాం ఉదాహరణకి 4th క్లాస్ ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు, 1st క్లాస్ ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు. కలెక్టర్కి ఏమో బంగళా ₹1,00,000 జీతం అవన్నీ వస్తాయి, అలా పనిచేసేటానికేమో తక్కువ వస్తుంది. సో మనం అవన్నీ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అవి మనం ఇది చేసినా అది చేసినా, కారు ఎవరైతే డ్రైవర్ ఉంటాడో ఆయన బిడ్డని ఇంకో ఆయనకి ఇచ్చి ఎట్లా చేయడం. సో అట్లాంటివి మనం ఎన్ని చేసినా ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, ఇంజనీర్ల కాలనీ సపరేట్ ఉంది, డాక్టర్ల కాలనీ సపరేట్ ఉంది, టీచర్ల కాలనీ సపరేట్ ఉంది, అడ్వకేట్ల కాలనీ సపరేట్ ఉంది, ఎమ్మెల్యేల కాలనీ సపరేట్ ఉంది, మంత్రుల కాలనీ సపరేట్ ఉంది. నువ్వు ఆ రోజు ఆ కాలనీలో ఉండొచ్చు కాక, ఆ రోజు రెడ్డి కాలనీ, తర్వాత కమ్మరి, వడ్రంగి కాలనీలు సపరేట్ ఉండొచ్చు కాక, ఈరోజు ఏమైపోయినాయి, ఆ కాలనీల పేర్లు మారినాయి అంతే, నీలో ఏ రకమైనటువంటి ఇది కాలేదు. అందుకే ఆ మహానుభావుడు ఒక్కటే చెప్పారు, అభివృద్ధి అంటే అద్దాల మేడలు, రంగుల భవనాలు కాదు, ఒక మనిషి నైతికంగా అభివృద్ధి చెందడమే నిజమైన అభివృద్ధి అని చెప్పేసి చెప్పారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను మనసులో అనుకున్నాను, అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఫోటో తీసుకొచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో వారికి కూడా ఆ కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాను. ఈ హాల్లోకి ఎంటర్ కాగానే మహానుభావుడు ఫోటో పెట్టేసి ఇది చేసినందుకు ఇంజనీర్స్ సంబంధించినటువంటి గురుగారికి, చైర్మన్ గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. మెయిన్గా ఖాదర్ వలి గారు చెప్పిన వాటిని మనం వినిపోవడం కాదు, ఇదేదో సాయంత్రం పూట ప్రవచనాలు కాదు, ఇది జీవితంలో మనం ఆచరించవలసినటువంటి విధానాలు. దానికి పెద్దగా కాదు, వారు ఏమన్నారంటే మీరు ఈరోజు సిరిధాన్యాల గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మీరు అడాప్ట్ కాండి దానికి. దాని తర్వాత మీ మీకు తోచినంత వరకు 5గురికి 10 మందికో మీ విలేజ్ని అడాప్ట్ చేసుకోండి. విలేజ్లో ఒక డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక 5 మెంబర్స్ కానీ 10 మెంబర్స్ కానీ మీ యొక్క దాన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఒక 3 మంత్స్ టోటల్గా సిరిధాన్యాల యొక్క ఆహారం వారికి తినిపించినట్టయితే వితిన్ 3 మంత్స్ లోపల డెఫినెట్గా దేర్ విల్ బి చేంజ్ వాళ్ళ లోపల. అప్పుడు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అన్నట్టు. అది వారు మా జూమ్లో కూడా మా ఇంజనీర్లు అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడ చేయవలసిన పని లేదు, మీ నేటివ్ విలేజ్లో ఒక 5గురిని 10 మందిని ఎన్నుకొని వాళ్ళకు ఒక 3 మంత్స్ వాళ్ళకి టోటల్గా ఆ డయాబెటిక్ ఫుడ్ని మనం అంటే సిరిధాన్యాలతో చేసినటువంటి దాన్ని, అందులో అంబలి కానీ మిగతా ఏవి కానీ అవి మనం భరించేటట్టుగా చేసినట్టయితే విలేజ్లో 5-10 మందికి టోటల్గా డయాబెటిక్ తగ్గగానే అసలు ఇంకే లెవెల్లో కూడా మనం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ని మనం పెంచలేము అసలు ఈ సిస్టమ్ మీద. అప్పుడు కొంతమంది దానికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా మిగతా విషయాల గురించి మాట్లాడచ్చు. మనం అన్ని విషయాలు చెప్పినట్టయితే అందులో చేయాలంటే ఎన్నో చేయాల్సి వస్తున్నాయి. కానీ మొదలు ఇది ఈజీగా మనం వీ కెన్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ది పీపుల్స్ మైండ్ ఈజీగా. ఇది ఈజీగా తగ్గేటువంటి గుణం ఉన్నటువంటి వ్యాధి కాబట్టి సిరిధాన్యాలని నేను కూడా మీకు వీలున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ విలేజ్లు అనుకోండి, మీ ఏరియాలను అనుకోండి, మొదలు చేయాలని చెప్పారు. మా ఊరిని నేను చేయాలనుకుంటున్నా, నేను పోలేకపోయాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత నేను ఐఎమ్ స్టేయింగ్ దేర్ ఫర్ 1 వీక్ అండ్ ఐ విల్ అరేంజ్ ఫర్ ఒక 15-20 మెంబర్స్కి నేను అరేంజ్ చేస్తానని చెప్పేసి సభాముఖంగా చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మా మిత్రుడు ముత్యపురెడ్డి కూడా తన గ్రామంలో వారిది ఖాదర్ వలి గారిది నెక్స్ట్ మంత్ జనవరి 16కు ఆ విలేజ్కి తీసుకెళ్తున్నారు.
అది ఆ పద్ధతిలో అక్కడికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వారు ఎవరిని అడాప్ట్ చేసుకొని ఎవరికి చేయిస్తుండో అది కూడా చూపించినట్టయితే నేను సంతోషిస్తాను అని ముత్తంరెడ్డి గారు కూడా తన గ్రామంలో ఆ విధంగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి మనకు వీలైనంత వరకు మనం ఆ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని నేను అట్లనే సత్యరెడ్డి సాపను కూడా కోరుతున్నాను నేను అసలు. తర్వాత మన ఇందులో మా క్లాస్మేట్ దామోదర్, ఆయనని దామోదర్ అని నేను డాక్టర్ దామోదర్ అంటే ఆయన డాక్టర్ అయింది. ఆయన నైజీరియాకి వెళ్ళి వచ్చేసి వారు ఎప్పుడు చూసినా వనమూనికలు అవి ఇవే మాట్లాడుతుంటారు. ప్రతిసారి కూడా వారు ఈవెన్ ఇదే వేదిక మీద పోపట్రావు పవార్ వారికి కొంచెం షేక్ అవుతుండే, వారికి అసలు అవుతుండే వారికి పంపించారు మెడిసిన్, వారు తగ్గిందని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి డాక్టర్ దామోదర్ కూడా ప్రకృతిని నమ్ముకొని ఇంజనీర్ అయినా కూడా వారు డాక్టర్గా మారిండ్రు. ఇప్పుడు అదేవిధంగా ప్రతిసారి ఎక్కడ ఖాదర్ వల్లి గారు ఎక్కడ ఉంటే వారు కూడా అక్కడికి రావడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి మనం ఆచరణలో దీన్ని కొంచెం చూపించినట్టయితే ఇంకా ప్రజలకు మనం ఈజీగా పోయేటువంటి అవకాశం ఉందని నేను భావిస్తాను. నేను ఒక ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ని, ప్రతి మీటింగ్లో కూడా మీరు డ్యాములు కట్టారు అవి కట్టారు అది ఇదని అనేది. కాబట్టి నిజంగా కూడా నేను ఈరోజు ఒక 30 years నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి బూస్టింగ్ చేసుకోవడానికి ఉన్నది. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ లిఫ్ట్ స్కీమ్ నేను చేయించాను. ద లాంగెస్ట్ ఇరిగేషన్ టనల్ బై TBM 44 kilometers, దానికి నేను ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాను. అని ఈ విధంగా ఇండియాలో ఫస్ట్ టైము ఒక 700 acres ఒక రెయిన్ గన్ సిస్టమ్తో, అంటే 49 meters రేడియస్లో రెయిన్ గన్ పనిచేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ఇండియా. దాన్ని కమిషన్ చేయడానికి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చారు. ఈ విధంగా బూస్ట్ చేసుకుంటుంటాం అన్నమాట మనం. కానీ ఖాదర్ వల్లి గారితో పరిచయం అయిన తర్వాత అసలు ఇవన్నీ అవసరమా అసలు మనము ఒక ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ ఎంత అవుతున్నది కాదు, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ పాలమూరు రంగారెడ్డి ఆర్ కాళేశ్వరం, నాట్ లెస్ దాన్ పర్ ఎకర్ 4 to 5 lakhs, 4 నుంచి 5 లక్షలు మనం ఖర్చు పెట్టేస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది, మన మెయింటెనెన్స్ వేరే. ఇప్పుడు అటువంటప్పుడు ఏది లేకుండా మీరు అసలు తక్కువ వర్షపాతంతోనే పండేటువంటి పంటలు పండియగలిగినప్పుడు, తెలంగాణ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ 750 mm. 750 mm పండే పంటలకు వారు ఇంతకుముందు చెప్పారు వరికి ఎంత అవుతుంది, దానికి సిరిధాన్యాలకు ఎంత అవుతుంది. అటువంటప్పుడు మనం ఈరోజు వరి వద్దు అని గవర్నమెంట్ మొత్తుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఉరి అనే కాడికి అయింది. వారేమన్నారు ఉరి కాదు వరి సిరి అనండి అని చెప్పారు. వరిని సిరిధాన్యాల వైపు మళ్లించండి. వరి బదులుగా సిరిధాన్యాల వైపు మళ్లించినట్టయితే మనకు నీరు తక్కువ అవసరం పడుతుంది, ఆరోగ్యం పెరుగుతున్నది. ప్రభుత్వం మీద కూడా ఈ ఆరోగ్య పథకాలు అవసరమే ఉండదు, ఆరోగ్యశ్రీలు అవసరమే ఉండదు అని చెప్పేసి వారు ఎన్నో సభలలో మాకు చెప్పడంతో నేను ఇప్పుడు అసలు ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్నా, నేను ఏ ఇంజనీర్ని ఇప్పుడు నాకే అర్థం కాకుండా అయిపోయింది అన్నట్టు. ఎక్కడ కూడా నేను చెప్పడము ఆరోగ్యం గురించి చెప్పడము, లేకుంటే వాటర్ కన్జర్వేషన్. నేను మొన్నటి వరకు ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోరంకు చైర్మన్ కూడా ఉంటే నేను ఆ విషయంలో కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను. తర్వాత రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ తరఫున కూడా మేము చాలా స్టేట్లు కూడా తిరిగి వాటర్ కన్జర్వేషన్ మీద, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. అది ఎంత హార్ట్ టచింగ్ ఉన్నదంటే రియల్గా కూడా ఇమ్మీడియట్గా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ విధంగా మనము రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, దాని తర్వాత పండించేటువంటి పంటలు, ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని తప్పకుండా దీని మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాసంగిలో ఏ పంట వేయాలని చెప్పేసి వరి అయితే మేము కొనమని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటున్నది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమో మాకు అసలు బాయిల్డ్ రైస్ వద్దంటున్నది. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులకు దిక్కు ఏంటిది అసలు రైతులకు ఒక దిశ లేకుండా పోయింది. అటువంటి టైంలో ఖాదర్ వల్లి గారే మనకు ఒక దిక్కు అని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ, డెఫినెట్గా రైతులందరూ మీరు ఏం చేయకండి, తక్కువ ఒక ఎకరానికి 3-4 కిలోలు అవసరం పడుతుంది, మీరు ఇట్లా దున్నేయండి, వేసేయండి, అది పండుతాయి, 90 రోజుల తర్వాత కోసుకోవడమే. కాబట్టి ఏ నీళ్ళు ఉన్నాయా లేవా అవసరం లేదు, తప్పకుండా ఆ నీళ్ళు సరిపోతాయి. మనకు అసలు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో అదే సరిపోతుంది. కాబట్టి మనం దీని మీద సీరియస్గా ఆలోచించినట్టయితే చాలా ప్రాబ్లమ్స్, రైతులకు ఆత్మహత్యలు తప్పుతాయి, ఆరోగ్యాలు మంచిగా పడతాయి, గవర్నమెంట్ మీద కూడా ఇంత భారం తగ్గుతుందని చెప్పి భావిస్తూ, డెఫినెట్గా మనం అందరం కూడా ఖాదర్ వల్లి గారి యొక్క ఆశయం ఏదైతే ఉన్నదో వారు అనుకుంటున్నారో అదేవిధంగా దాన్ని చూపించినటువంటి వ్యక్తి వారు ఇంజనీరే. కానీ ఈరోజు దేశంలోనే ఒక ఇంటర్నేషనల్గా ఈరోజు ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అయ్యారు. గర్వకారణం ఉంది. ఈజ్ మై బ్యాచ్మేట్, నా క్లాస్మేట్ కాకుండా నా బ్యాచ్మేట్. కాబట్టి కానీ వారిని ఒక్క రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, వారు కూడా మా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో మెంబర్ కావాలి.
ఇంతవరకు కాకపోవడం అనేది కాబట్టి వారు కూడా కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి అప్పుడు మీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలు నడుస్తుంటాయి అప్పుడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇదొక నాకు అనిపించింది సార్ యొక్క ఆవేదనని కానీ మనం కూడా తెలుసుకొని ఆ విధంగా ప్రవర్తించినట్టయితే డెఫినెట్గా మన సంఘానికి సమాజానికి ఈ రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా ఉపయోగపడే పద్ధతిలో ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పి భావిస్తున్నాను. రిక్వెస్ట్ ఇంజనీర్ వెంకటేశ్వర గారు టు ప్రపోజ్ ఏ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. రెస్పెక్టెడ్ టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ ఖాదర్ వలి గారు, a renowned independent scientist and millet man of India, guest of honor డాక్టర్ GVK రావు గారు, వక్తలు తర్వాత అందరూ కూడా చెప్పారు. నిజంగా అతిరథ మహారాజుల్ని ఈరోజు మీ ఇక్కడికి పిలిపించాను సార్. నిజంగా మాకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. అపర భగీరథులు మీరు ఇటు మిల్లెట్ పరంగా, ఇటు సార్ అయితే ఇక మొత్తం ఈ కాంక్రీట్ జంగిల్ను మీరు మొత్తం అరణ్యం చేసినటువంటి మహానుభావులు సార్ డాక్టర్ GVK రావు గారు. ఇంత తప్పనిసరిగా మీకు స్వయంగా మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ మెంబర్షిప్ గురించి ఇక్కడ కూడా మా కార్యక్రమాలు చేయించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం సార్ తప్పనిసరిగా. అండ్ అవర్ చైర్మన్ మన డాక్టర్ GVK రావు, చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రగతి సుధామ, ఇంజనీర్ బ్రి బ్రహ్మారెడ్డి FIE, చైర్మన్ IEA-TSC, ఇంజనీర్ M శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి FIE, కౌన్సిల్ మెంబర్ ఎలెక్ట్ IEA, జనరల్ సెక్రటరీ ట్రీ and convener of this event, past presidents and past vice presidents, council members of IEA, past chairman, past honorary secretaries, joint honorary secretaries, committee members and corporate members of IEA-TSC, budding engineers, representatives of media, ladies and gentlemen, good evening to all. Before proposing the vote of thanks, I would like to request the chairman IEA-TSC, Engineer Brahmareddy Garu, FIE, please present a memento to today's guest of honor, Dr. GVK Rao Garu, Chairman and Managing Director. Please, sir. IEA-TSC Brahmareddy Garu, FIE, present a memento to today's chief guest, Dr. Khader Valli Garu. Sir, మేము మిల్లెట్ వల్లి అంటారు సార్. ఇంకా Telangana State Center of IEA, and on my own behalf, I convey our sincere and profound thanks to the chief guest, Dr. Khader Valli, renowned independent scientist, millet man of India, and guest of honor, Dr. GVK Rao, chairman and managing director, Pragati Sudhama. I also thank the dignitaries, past presidents of IEA, past chairman of IEA-TSC, past honorary secretaries and of IEA-TSC and joint honorary secretaries and council members, committee members, corporate members and others who made it convenient to attend this event. I also thank the representatives of media. Thank one and all. All are requested to raise for please national anthem please. Thank you. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे